types of answers. If you want to have globals of your own to answer, that can work as well. But instead they're going to the Ash, which obviously does help. Δεν θα πάνε counter για top. Πιστεύουν ότι έχουν παρόλα που έχουν Sion, έχουν Cassante, έχουν Yorick, έχουν πράγματα, οπότε επιλέγουν να πάνε με το Ash Seraphine και να μην μπορέσει η T1 να ακολουθήσει με το δικό τους bot lane. Yeah, I do like having so much augmentation for a potential carry from the top lane or the jungle though. Παιδιά, δεν θα έχει bets σήμερα, γιατί μου έστειλε μήνυμα το Twitch ότι βάζω πάρα πολλά bets και ότι αυτό θα πρέπει να βάλω το stream μου στην 18 αν συνεχίσει. Αρέσει το μελάκι εδώ, ωραίο flex. Ωραίο flex, κοίτα, κατά μπάσα πιθανότητα, κατά μεγάλη πιθανότητα είναι στον pace. Είναι καλό και versus Seraphine. Οι άλλοι πρέπει να μπανάρουν Camille και Pike τώρα αν θέλουν να περάσουν καλά στο bot lane. Γιατί αν δεν μπανάρουν Camille και Pike θα φάνε Camille και Pike στο κεφάλι. Το θέμα είναι ότι Camille και Pike να μπανάρουν μετά υπάρχουν και άλλες επιλογές. Γιατί μιλάμε για τον Keria, δεν μιλάμε για τον DL Nero. Δεν μιλάμε για τον Sentulol. Mel Pike, another big one. Pike, another big one. You know, those are the two that are really kind of aggressive. And Kerry is known for not having much of a champion pool, so I'm sure after that he's got nothing. With 2 bans, he's out. We'll have to see what he is going to pull out. Γιατί πιστεύετε ότι λέω ψέματα. Was hovering that one, didn't decide to go there, so we'll see. The Shen, another option Λέτα alongside πατεώνα. could make work. But the Wukong going to be taken away from Yike. I think that's a good one. I think Zinzao still needs a look. Το σκέφτονται πολύ. Να το Camille. Θέλω να βάλουν και το δεύτερο. And you force them to go with something at least a little bit more interesting. Yeah, I do think it makes a lot of sense to me. You know, those are just very, very dangerous pairings. You know, pairings that can set up so Βάζω μπέτο, λες ψέματα, Στάθη. Είσαι to set up these fights aggressively. Mel can easily burst you down, right? And Camille, as well as the Pike, also really assist in getting you low enough to get the execute either with the Pike ult or getting you low enough for that Mel ultimate to come through and get that execute. So I do expect the Pike to get banned out. Unless they just think, hey, Σου κουβάλισε χθες με Τζιν. Α, καλά. Δεν μου άλλο game, έπαιζες. Yeah, I do feel like Nautilus is more the Ziggs one, and I feel like Ο Yike έχει χάσει πολλά picks. Αλλά είναι ακόμα τον αφιράκι open. Πώς κερδάει game οργισμένοι Κορεάτες, οργισμένοι Γάλλοι. Άντε, πάρτε το. Πάρτε το. Ποιος οργισμένος κερδίζει. Αν δεν δω 150 bets, δεν ξανά έχει. Homelander έτσι λένε, ναι. Το άφησαν Pike, μπάναραν Nautilus. Και τον άφησαν να παίξει Pike. Ω, είναι. Έχουν δαιμονισμένο comp. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να πάρει Sion. Sion, να φύρει, έλα, έλα. Ή το σκέφτεστε καν, απλά λοκάρετε τα. And Sion, you know, is going to be there to try to survive the onslaught here, to try to soak up that damage, create that space. Καλημέρα, Hero. Very clearly are drafting for a front-to-back team fight. You know, it's going Ωραία, to δεν be πιστεύουν all πολύ στους about KC. this. Trying to protect your Orianna. Έχουν κάτι άλλο, θέλουν να πάνε Pantheon. Pantheon έχει fucking πέσει. To try to create that space and keep them alive. And that is what you are kind of hoping for. Don't believe their lies. By the way, KC, πληρώνετε τον coach, φέρτε και εμένα ρε φίλε, δεν θέλω πολλά, θέλω 5.000 εκατομμύρια έχω πει. Ας το OK. Locate! Locate! The Akali for Faker, though, this is something that he's found a lot of success on, especially this season. They're going to save you. Like, you are just going to be food for the T1 carries. Σέντου με τόση εμπειρία που έχει στο top level επίπεδο της Ευρώπης θέλω να μου εξηγήσει με επιχειρήματα. Αυτό αποκλείεται να το διαβάζω. Ξέχασα να βάλουν τους χορηγούς κάτω. Βλέπουμε ρε φίλε ότι ο Faker με την Akali του μπαίνει μέσα πάρα πολύ δυνατός. Akali Faker, όλοι ξέρετε τι ιστορία κουβαλάει πάνω από αυτό το pick. Παιδιά, χθες, όχι χθες, σήμερα, έβλεπα κάτι post και πήρανε μια συνέντευξη από τον Zeka και λέγανε ότι ο Zeka ήταν στο ίδιο δωμάτιο με τον Faker, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Νομίζω για τα games της Εθνικής που έκαναν στη συνάντηση. Και είναι σε φάση ο Zeka
Όταν ήμουνα με τον Faker το βράδυ, διάβαζε πάρα πολλά βιβλία. Και εγώ καθόμουν δίπλα του και έβλεπα, λέει, TikTok Reels. Ένιωθα πολύ περίεργα. Κάτσε, ανοίξω και στο YouTube. Κοίτα, όχι ψέματα, δεν θα ανοίξω στο YouTube, ρε φίλε. Είναι, ξέρεις κάτι, είναι πολύ νωρίς και σπλιτάρω τον κόσμο. Δηλαδή, αν φεύγουν από το Twitch στο και 20 άτομα, είναι πολλά αυτή τη στιγμή. Αυτό το game θα ανέβει στο YouTube έτσι κι αλλιώς. Faker though just popping his pot now, but he is getting very low. Yeah, he was doing a great job here, and it's kind of a battle for Akali against the mana of Orianna. Great. Yike πηγαίνει για cheeky invade. Και cheeky invade, ο Honor τώρα το πήρε χαμπάρι γιατί τους βλέπει να κινούνται προς τα πάνω του. Ο Yike δεν έκανε damage εδώ. This is dangerous, but Carrier is making his way over the Dustbringer, doing a little bit of work there as there is the Bone Skewer to connect from Carrier. This red buff getting in. Bro! Thanks for all of your time, KC. Yeah, because meanwhile bot lane, Paze never even moved, and now Carrier looking. Yeah, looking for another Απίστευτο. angle. Busio gonna have to flash. Paze. Απλά απίστευτο. Ο Paze τι κάνει? Paze τι κάνει? Δεν τον καλείς, δεν τον καλείς. Με μπάλες παίζει, αντρικές μπάλες. Για του βάλαν τις μπάλες στο στόμα. Και μετά σκοτώνει και ο Paze. Και μετά σκοτώνει και ο Paze γιατί δεν έκανε flash στο hook. Δεν έκανε flash στο hook. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, θα πέθαινε ο Yike έτσι κι αλλιώς. Απλά αυτό το smite του Honor. Μαλάκα, πώς κάνει τόσο καλά smites. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς είναι τόσο καλός με τα smites. Ο Paze δεν ξέρω να κάνει κάτι σωστά. Δεν νομίζω με 0 MS γίνεται. Και ο Yike με 0 παίζει, δεν νομίζω να έχει παραπάνω. Εδώ καλείς. Καλείς. Αλλά για κάποιο λόγο δεν φλασάρει το hook. Gliss needed to actually flash this. I do believe he had time to react, but he flashes late, and then at that point, Owner is just going to flash follow. You're never going to get out of there alive. Ο καλά, αν δεν πέθανε, ο Paze ήταν τραγικό. Follow attack from Paze does kill off Yike. Doesn't survive though, as the Neferi bleed is. Χαίρεστε ρε! So really nicely played here from T1. At least able to Και εσύ δεν θέλω πολλά ρε φίλε, ένα game θέλω. Δεν περιμένω να κερδίσετε. Είστε σαν παιδάκια της πλατείας μπροστά στην T1. Chaotic, fast and loose, winning the trades, getting the advantages, and that is precisely what's happening here in this battle of Και τώρα τους πίσω τα Summoners, που σημαίνει ότι μόλις πήρες κι άλλο kill. Παιδιά, το bot της Team Liquid ήταν πιο τίμιο στο bot lane. Τι γίνεται? Τι είναι αυτό το grand opening? Όχι, όχι, όχι. Και ο Faker είναι μια χαρά, ο Faker δεν υποφέρει καν. Κοίτα, η Riot νιώθω πως απλά πρέπει να αλλάξει το format. Δεν μπορείς να βάζεις την T1 στα planes. Δεν γίνεται να βάζεις την T1 στα planes. Τώρα αυτό πώς είναι δίκαιο ρε φίλε, αυτό πώς είναι δίκαιο. What the fuck? Δεν ξέρω. Ο Κέρια είναι next level. Οκ, κοίτα, ο Honor ναι, είναι καταπληκτικός στα smite, ναι είναι απίστευτος στα smite. Αλλά ο Κέρια είναι το κάτι άλλο. Ο Κέρια είναι το κάτι άλλο ρε φίλε, αυτός ο παίκτης είναι το κάτι... Όχι ρε, δεν γίνεται να βάζεις το δεύτερο seed της Κορέας να παίξει planes με Ευρώπη, Αμερική και Ταϊβάν. Κι άλλο hook. Καλά. Καλά. Δηλαδή πώς ακριβώς το δεύτερο seed της Κορέας? Γιατί παίζεις καν τα planes? Οκ. Δεν έχω, δηλαδή εγώ βλέπω τα planes αυτή τη στιγμή. Για να δω την T1 να στον πάρει. They're going to be taking the dragon as well. Even Faker in the isolated 1v1 in mid in this melee versus range, he's up a couple CS. Yeah, he's actually doing fine. A slight gold lead. Oh, another bone skewer to come through here is at least Έκανε έψιλον μπροστά.
Πολύ τολμηρός. Κοίτα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήταν λάθος της KC το να πάνε έτσι bot lane. Γιατί παίζει σαν Seraphine, αλλά δεν παίζει σαν Seraphine εναντίον ρε φίλε ευρωπαϊκής ομάδας. Παίζει σαν Seraphine εναντίον των T1. Δεν πέθανε για πάρα πολύ λίγο. Οπότε στο τέλος της ημέρας, εφόσον έχεις που έχεις την επιλογή να κάνεις counter pick και στο top από νωρίς, κάνε counter pick στο top, βγάλει τον bot σου πιο μετά. Αυτό να ξέρεις ότι θα παίξουν Mel και δεν είναι μόνο Mel. Ο άλλος παίζει επαγγελματικό Pike Camille. Επαγγελματικό το καλύτερο. Τόλμησαν, δεν τους βγήκε. Πάνε πάρε να φάνε dive boost κάτω από το tower μόνο στο Karen level 5. Δεν έχει ακόμα το 6 από την άλλη στο mid. Θέλει faker να πάρει το solo kill πάνω στον Yahoo. Ναι, ο boost θα πεθάνει 100%. Και δεν θα πάρουν και τίποτα πίσω γιατί ο Καλίστ είναι πάρα πολύ μακριά. Και στο mid πάλι αναπάντητα ερωτήματα. Παιδιά, για να είμαι δίκαιος, το prediction που βάλαμε σε αυτό το game θα μείνει για το επόμενο game. Εντάξει, αυτό το game είναι σαν practice. Το prediction θα μετρήσει στο επόμενο. Even in the isolated 1v on the top side, obviously you are expecting to be down a bit as the Scion, but you are not expecting to be down this much. 20 CS, he's already taken 2. Ακόμα και στο top τρώει super gap. Όχι, παιδιά, θα είμαστε δίκαιοι. Στο επόμενο game θα δοθεί το prediction. But looking to be in really good form thus far in game 1 versus Kana. And it's actually kind of cute, right? It goes from playing against Morgan to playing against Connor. It is kind of just like a reunion in the top lane as far as the T1 matchups are concerned. Is Ona going to take one of the crops? Paranoia comes through pretty defensively. Αλλά η Orianna δεν έχει shockwave. Και ο Yike δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Το Arrow δεν πέτυχε τίποτα. Και μετά τον κυνηγάνε τώρα. Ο Καλίστε είναι... δεν θα πεθάνει, εντάξει, έχει summoners. Άρα το πάτησε το ένα, πάτησε flash ο Pace για να τον σκοτώσει. So there we go. T1 locked down all 3 of the grubs in the end to move to a 3.5k gold advantage. Yeah, that is really nice for T1 when you already have all these winning lanes, when you already have the push. Ξεκίνησε πολύ άσχημα το παιχνίδι. Κοίτα, γενικά το top, ok, χάνει. Το mid, ότι είναι even, δεν νιώθω ότι είναι και πάρα πολύ καλό. Το πρόβλημα είναι αυτό που έγινε στην αρχή. Okay, αυτό που έγινε στην αρχή ήταν super τραγικό, γιατί κάνεις invade ενώ έχεις full prio bot, χάνεις το smite και μετά ενώ ο Καλίστ το παίζει πάρα πολύ καλά, δεν φλασάρει το hook και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, γιατί ο Pike τι έκανε flash hook. Αν ο Καλίστ φλάσαρε το hook και μετά έπαιζε το fight, πες να τους έδερνε. Okay. Και ρε φίλε, η T1 είναι αυτό που λένε τους δίνεις ένα δάχτυλο, σου τρώνε το χέρι. Εσύ, πω, λέγατε είναι αυτά τα CS. 75, 58, 106, 75. 84, 49 στο jungle. Oh lord, oh lord, oh lord. Skewmont! Πού είναι ο Skewmont? Χρειαζόμαστε κάποιον jungler που μπορεί να παίξει το game. Their individual stats in this head-to-head, which I think is going to be a very important one throughout the series. Τον έπιασε. Τι έκανε, παιδιά, πάλι πάει για TikTok highlights ο άλλος. Άκαλα. Είναι παντού. Είναι παντού. Σαν τα Jumbo είναι οι άλλοι μαλάκες, αποκλείεται. Shut down για τον boost, πέθανε. Για οι Κορεάτες πόσο χαρούμενοι πρέπει να είναι που είναι οι Gapper. Πόσο ωραίο μπορεί να είναι να είσαι Κορεάτης και να βλέπεις League of Legends. Δεν πέθανε. Έχασε το πρώτο Q. Έχασε το πρώτο Q που σημαίνει ότι το δεύτερο Q δεν κάνει damage. Που σημαίνει ότι τώρα πάρει πάνω στον Doran. Που σημαίνει ότι ο Doran μπαίνει μέσα πάνω σε 3. Που σημαίνει ότι μετά μπορεί να φάει το knock-up. Που μετά έρχεται ο boost για να δώσει το heal. Και ο Doran θέλει να πάρει το wave, είναι πάρα πολύ και ακόμα για κάποιο λόγο δεν πεθαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Και θα δώσει το kill στον Kalist. Αλλά δεν έχει νόημα.
more back here for KC as they do what they can to limit this goal advantage. Yeah, it is something, and I mean for KC, you've got to stay active. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Αυτό το είχαμε πει και στην Ευρώπη. Ο Γιάικ τιλτάρει πάρα πολύ όταν μένει πίσω. By the way, παιδιά, για να πάρετε το Jhin skin πρέπει να βγουν τα pick'ems από όλο το τουρνουά, όχι από τα planes. Αν ήταν να βγουν τα pick'ems από τα planes, θα το έπαιρνε και η γιαγιά μου το skin, δεν ήταν δύσκολο. Κύριε, τι κάνεις εκεί? Όχι, όχι, παιδιά, το prediction θα γίνει στο επόμενο game, εκτός αν κερδίσουν και οι KC θα γίνει σε αυτό το game. As now Pays looking for who one more time here towards his bottom side as we finally have a mage matchup. But man, maybe he was actually reading what Busio was saying. Is there's a paranoia? Bro, άλλος παίζει σαν τον DL Nero Nocturne, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, δες εδώ, τώρα έχει βγει 4-0-2, 1600 goal μπροστά, 40 CS μπροστά από να φύρει. Και το Nox να φέρει είναι και καλό matchup στο τέλος της ημέρας, οπότε αν δεν έχεις βγει καλά από νωρίς με την αφήρη, δεν μπορείς να κοντράρεις εύκολα. Yike. But historically, it has been a lot more like this, where he just wins. Doran going to take the back here as T1 just celebrating down the river and claiming 5:30 το άνοιξα stream. 5:30 το πρωί. 5:30 το πρωί, μάτι Παναγία. Ακόμα οι αγρότες και αυτοί που έχουν κοτόπουλα και αγελάδες δεν έχουν ξυπνήσει για να πάνε να πάρουν αυγά και γάλα. Και εμείς βλέπουμε LOL. Κερδούμε αυτό το game. Είμαστε σοβαροί. Theoretically, different ability, but that's all right. Λαθώ. It's like Silas. He's got like his abductive scon, 2 charges. 2 charges? Λαθώ. Yeah, one does dash, one does chain, 2 charges. There you go. Yeah. We'll count it. It's another Cloud Soul, T1 obsessed with Cloud Soul. Αναγκαστάθηκε 45 να είναι η ώρα, σοβαρέψου. They are very good at getting them. The RNG just works out. But now they can move towards having infinite movement speed, and for a composition like this, Cloud Soul is probably. Γυρνάει ποτέ, όχι ρε, γυρνάει το game. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν οπαδοί. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε. Βγήκε στην Κορέα τι έχουνε, πρωθυπουργό, πρόεδρο, δεν ξέρω τι έχουνε. Για να κάνει επίσημη έρευνα γύρω από την εθνική Κορέας, επειδή δεν πέρασαν στο Μουντιάλ. Οπότε μπορεί να μπουν τώρα φανατικοί Κορεάτες και να δίνουν και τους T1, μήπως και νικήσει το παιχνίδι και εσύ. Ξέρω το οπ, εύκολο κιλάκι. Yike! Θα πάρουν το kill, είναι σαν down. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά τώρα. Είναι λίγο αργά. Με 3.000 gold σε δικαίρι. Ο καλής είναι ορισμός της φτώχειας. Η Κορεα πήγε πρώτο item Rod of Ages, το οποίο κλείνει στο 14ο λεπτό. Πρώτο item Rod of Ages που είναι φθηνό item και το κλείνει στο 14. This top lane tower very close to going down here as well for Doran, as Carry is just going to continually stay active on the map. Δεν ξέρω, αυτό τώρα με την Κορέα ότι έκαναν όντως έρευνα στην ομάδα ποδοσφαίρου, για ποιο λόγο ότι έκαναν win trade. Ο Μπάσιν ψάχνει εδώ. Θα τσαρμάρει τον Faker, ο οποίος είναι μέσα στο Shroud, οπότε δεν μπορούν να τον δούνε. Βέβαια, βλέπουν μέσα από το Sweeper. Θα πηδήξει μέσα ο Faker και μετά θα τον σκοτώσουν. Νομίζω ότι εδώ ο Faker πήγαινε, ξέρεις, να κάνει κανένα TikTok. Γιατί flash είχε αν ήθελε να φύγει. Απλά δεν ήθελε να φύγει. It does feel like KC they're just going to squat up. They're going to walk around as 4, as 5. And T1 have been looking to, play the map, make individual plays. Όταν ο Kerry ανοίγει hook, ο κόσμος φοβάται. Και τρέμεις. They had just caught pace. They get a couple of kills back, but it's not the end of the world because T1 has been pushing everywhere, taking every objective. They got that second dragon uncontested. They're going to take πάρουν και το Herald. Ο Honor είναι παντοδύναμος, αυτός ο Nock. Και είναι Nock versus As Seraphine όπως και ο Orianna. Οπότε το game είναι μια χαρά. Έτσι έχουν πάρα πολλά ταμπού σαν κοινωνία και είναι γενικά κολλημένοι στο ότι οι Κορεάτες πρέπει να είναι οι πιο όμορφοι, αθλητικοί, έξυπνοι. Φρό, δεν έχω δει τους Έλληνες, εμείς είμαστε αυτοί.
Τουλάχιστον περιέγραψε σε μένα σίγουρα, οπότε κατάλαβες. Βάζω και εσάς μέσα για να είμαστε όλοι μαζί σαν ομάδα. W Greece. Yep, it is not too far away, but these two teams obviously, you know, they have some familiarity, you know, with some of these players. But T1 has a ridiculous amount of international experience. This is the previous international appearances, you know, compared to that for KC. Είναι το πρώτο international game του Yahoo. Ναι, ισχύει να μου πεις που άλλου να έπαιζε ο Yahoo. Οπ, χουκάκι. Το ρουτάκι εδώ, αν πετύχαινε, μπορεί και να έπαιρναν kill, γιατί ο Κέρια παραμένει πάρα πολύ squeezy. Το πρόβλημα είναι ότι ο Κέρια δεν έχει κάνει διαφορά στο gold. Έχει spike και δεν είναι καν ότι αν το σκοτώσεις, αφαίρεις τη διαφορά στο gold. Πρέπει να σκοτώσεις τα carries. That is kind of crazy. It is ridiculous. And that's always the scary thing is that T1 managed to be so composed in all these games, and a lot of it really does come down to the amount of times that they've been here, the amount of times that they've been in these massive games and these big situations. You know, we had Calist on the desk yesterday. Δεν ξέρω, παιδιά, τουλάχιστον ρε φίλε, αν είσαι Κορεάτης, League of Legends παίκτης, έχεις έναν αλφα σεβασμό από τον κόσμο. Στην Ελλάδα είσαι ένας League of Legends παίκτης, είσαι σαν το Σέντου, δεν σταματά να σε βρίζουνε. You will never be able to outcome. Μόνο ντομάτες δεν τρως στον δρόμο. They are just, they are very comfortable. They're also in Daejeon, right? Like this is not very far from home. And Gangnam is. Βέι, on air, πότε θα βάλουμε skin στο Nocturne, φίλε? Θέλω ένα skin Nocturne, έτσι δυνατό παγκοσμιακό. Yeah, it's not exactly the roughest of travel times. As Doran feeling a little bit more like domestic Doran here today in this game. As he does teleport away, not wanting to get dove. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν η πραγματική απειλή του να φάει dive, αλλά έχουν ρίξει Herald στο bot lane, που σημαίνει ότι τώρα οι KC πρέπει να γυρίσουν πίσω, αλλιώς το θα γίνει. Θα ανοίξει το base τους, ρε. Why am I catching straight στις 6 το πρωί? Δεν έχει ωράριο, φίλε μου. Κύριε, λέει τι κάνετε εκεί, παιχτάκια. Πήγαν να τον σκοτώσουν, θέλουν να πάρουν το kill, θέλουν να πάρουν σίγουρα λίγο παραπάνω gold πάνω στον Kalist. Αλλά όχι μόνο δεν κάνουν damage στο tower, ο Kalist έχει ένα Kraken, δεν είναι αρκετός με τίποτα. T1 is responding appropriately. You just full court press, push everywhere. If KC has to commit 4 or 5 to one side to get a kill, even if you get that kill, it's going to be a gold negative play. Αλλά δείτε πόσο ενδιαφέρον ρόλος είναι το top lane. Okay, η διαφορά μεταξύ τους είναι 20 CS. Αλλά ο Jace μπορεί να βγάλει 2.000 gold lead. Πέρασε το slow, λογικά ο Doran είναι dead. Άρε Doran, αν δεν μπορώ να βασιστώ σε κανέναν, μπορώ να βασιστώ σε σένα. Αυτή είναι μία αλήθεια. Πάμε λίγο. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Αν αυτό το παιχνίδι κρατήσει μέχρι το 30, πιστεύω ότι οι KC μπορούν να κερδίσουν. Και αν δεν χάσουν σε 11 λεπτά. Oh my god, πώς τον έπιασε αυτό? Πώς τον έπιασε αυτό? Bro, τι βλέπω, τι κάνει ο άλλος με Pike? Αυτό το Pike performance δεν είναι normal. Αυτό το Pike performance δεν είναι normal. Oh my lord. It's started to fall apart for KC. If it hadn't fell apart already. Yeah, I mean the last wheel has fallen off the car. We'll say that much. Wait, but now it's just a sled. Yep. That might be okay. And the push. Ο Κέρια είναι ο μεγαλύτερος μάγκας. Είναι πραγματικά ο μεγαλύτερος μάγκας. Δεν καταλαβαίνω πώς. Είναι το καλύτερο support στον κόσμο. Θέλω να δω τον On. Θέλω να δω Κέρια versus On. Είναι το μόνο matchup που ενδιαφέρει. Άρα, αδερφέ μου. Αδερφέ μου τώρα. Άμας, γιατί δεν τρώει. Άμας, γιατί δεν τρώει. Είδα Shockwave. Είδα Shockwave, δεν πήγε πουθενά. Τώρα το As βαράει έναν Jace, όπου, αν δείτε λίγο τα items του Jace, 0 HP. Ό,τι HP έχει ο Jace είναι μέσα από το Grasp Rune το οποίο χρησιμοποιεί και δεν τρώει damage
από μία άσ που τον βαράει. Δεν τρώει damage, γιατί η άσ είναι και πάρα πολύ φτωχή. Οπότε όταν αυτό το member της ομάδας σου δεν πεθαίνει, ήδη οι ανησυχίες μεγαλώνουνε. Παιδιά, νομίζω πως ξέρω τι γίνεται. Rocket belting. Έχει flash, έχει flash. Ο Καλίστη δεν μπορεί να κυνηγήσει, μόλις τους πήρε 3v1. Yo, Yahoo! Δεύτερο item. Storm Surge. Όχι, παιδιά, η Mel σύμφωνα με κουτσούς του solo queue είναι αδύναμο pick, ρε. Δεν... Μήπως απλά είσαι κουτσός και δεν πετυχαίνεις τα spell σου. Have kind of got to decide when they want to actually leave the base and fight. I feel like at this point you probably don't even bother with the soul. Maybe you just try to turtle up. 3 items. Maybe they'll come out if they start bearing. Καλημέρα ρε Λιβάτζα. It just feels like if you leave your base now. Και είσαι δεύτερο international, ναι. Imagine a world Πέρσι in which first you are stand. not just dying on the way to the soul. Yeah. So it's, I mean, it's every play you make is probably like a 1% play, right? So you kind of have to. I think you just have to send it. I think you just have to send it. Ποιον σκοτώνεις δε φίλε, δεν κάνεις damage. Δεν έχεις damage. Η Οριάννα δεν έχει damage. Η Άσ δεν έχει damage. Ο Σάιον δεν έχει damage. Ο σκύλος είναι για να τρώει ξύλο. Speaking of spawn, this is kind of shellacking territory as well. He's the one that coined how a shellacking is supposed to be. Η average Mel στα ranks είναι 3,5 κάπα μπροστά, επειδή δεν ξέρει να παίζει. Τον έκαναν root. Κυνηγάνε τον Owner. Ο Owner μπαίνει μέσα με τον Γιούτσο, έτσι. Και βρίσκει τον Καλής, θα τον πάρει και kill. Ανταλλάζουν κιλάκια, μπαίνει μέσα ο Κέρια, κάνει κόλπα. Ο Κέρια εδώ πρέπει να πέσει κάτω, αλλά ο σκύλος δεν πετυχαίνει πάρα πολλά κουμπιά. Ναι, μπορεί να πάρει την ασπίδα, ναι, μπορεί να πάρει το kill, αλλά μετά πάλι θα πέσει κάτω και ο Faker. Τώρα βρίσκει ένα τρυπάκι για να μπει μέσα σε αυτό και να κυνηγήσει τον Μπούσιο. Ο Μπάσιν θα πεθάνει. Ο Faker θα κυνηγήσει και ο Κάνα είναι ο μόνος που μπορεί να ξεφύγει κάνοντας teleport. Πήρες 2 kills. Πήρες 2 kills. Να πω ότι ήταν κακό fight. Το καλύτερο fight που μπορούσε να παίξει ήταν. Είχε σημασία. Είσαι πάρα πολύ πίσω, ρε φίλε. Τώρα με τον gold που είναι έτσι, δεν μπορείς να ελπίσεις για παραπάνω. Η Οριάννα είναι κοντά στο Shadowflame. Ξαναλέω, αν το game κρατήσει τώρα. Πριν ήταν 30, τώρα μπορεί να είναι λίγο παραπάνω από 30 με το πώς πήγε. Η Casey. Έχει Elder, δεν μπορεί να κρατήσει παραπάνω. Το game θα πάει ακριβώς 30 για τον Elder και μετά θα λήξει. Ακόμα και να στολάρουν οι Casey. Γιατί το comp των T1 δεν είναι καλό comp. Okay, το comp, αν έπαιζαν αυτό το comp εναντίον Hanwha Life, θα έχαναν. Είναι ένα combo το οποίο έχει situational engage, έχει 0 frontline, έχει πολύ ελαττωματικά πράγματα. Αλλά παίζουν με τους Casey και τους κάνουν γλέντι. Side press όχι, μα δεν παίζουν καν side. Απλά τους δένουνε. Αλλά αν κρατήσει το game, αυτό το combo χάνει πάρα πολύ δύναμη. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι με αυτά που έχουν οι KC και 5 χιλιάρικα να είναι πίσω στο 30 και 7-8 χιλιάρικα να είναι πίσω στο 35-33. Προσπαθώ να βρω το λεπτό τώρα. Πάλι κερδίζουν. Αλλά η διαφορά είναι τεράστια. Είναι 11 χιλιάρικα. Οι άλλοι έχουν Baron, έχουν Soul. Αφήνει να το κλέψει. Μπήκε μέσα όμως. Να φέρει τον κυνηγάει. Φλασάρει για να πάρει kill. Μπορεί να πάρει reset περιβάλλον στον Κέρια. Κι άλλο kill για τον Yike. Όπου πηδάει τον τοίχο. Θα προσπαθήσει να ξεφύγει, αλλά δεν θα μπορέσει. Παιδιά, έφτασε ο Faker. Από τους νεκρούς! Έρχεται πάλι για να δώσει τη δύναμη του μέσα στο fight. Όμως ο Yahoo είναι εξαιρετικά κοντά για να δώσει μερικά abilities πάνω στην αντίπαλη ομάδα. Ο Faker το σκέφτεται, δεν το επιλέγει. Κι άλλα kills για την KC. Σαρεύουνε gold, θα χάρουνε Baron.
Και αυτός ο Baron μπορεί να είναι το κερασάκι στην Τουρτόλε! Απίστευτο, Απίστευτο, ότι πήγε να πάρει για kill. Πάρα πολύ ωραίο W. Πήγαν να κάνουν combo. Το arrow πάνω στο shockwave. Αλλά ο Paze σπάμαρε το W σαν εξαρτάται η ζωή του από αυτό. Καταφέρει να φέρει το rebottle. Και δεν θα πεθάνει. Πολύ σημαντικό ότι δεν θα πεθάνει. Γιατί βλέπετε ότι ο Καλής είναι κοντά στο Infinity. Τα replay μας είναι χαλασμένα σήμερα. This is not like a shockwave. That is just him. That's umbral blades. That is just Owner. Ο Yike πήρε double kill εδώ, άρα τα gold πήραν πάνω στο σκύλο. Yike is able to finish off Owner and then get that reset, take down Korya, who was quite low. From here, T1 not able to kill off the Sion, who's very, very tanky, but not able to stop that Baron either. And fun fact, once again talking about this. Χέλια στον Μπούσιο που είναι πρώτο ρε, τι εννοείς? CS deficit at 25 minutes in international history, as Owner is going to secure a rampage for Paze. Darkness. 2-7 now on the Mel, also having a very good performance. As KC just doing their very best to try and defend, and honestly their very best. Ο Καλίστε λέει, ρε φίλε. Στην Ευρώπη γιατί δεν με αμπιουζάρουν έτσι, εδώ πέρα με έχουν ανοίξει. Leave some gold for the other people. Or maybe just kill the Nexus and then you don't need to really worry about it. Owner just prove that. Η αλήθεια είναι πως όντως στην Ευρώπη δεν τον αμπιουζάρουν έτσι. Υπάρχει ακόμα μπαγκιά στην Νίκο, μπορείς να κάνεις πάνε στα Minion. Δεν είναι bug, είναι interaction. Disrespect it. I don't think anyone will for the next little while. Definitely do not think you can disrespect him on really any champion. Ο Καλίστε επιστρέφει και ήδη είναι happy ult του Νοκ. Ο Νοκ είναι σε φάση μάγκες, μπορώ να πω πάλι, έτσι, αν θέλετε να το σκοτώνουμε. Τώρα έχει πάρει 3 inhibitor, σε 2 λεπτά βγαίνει ο Elder και οι KC δεν ξέρουν πώς μπορούν να βγουν από το σπίτι τους. Ισχύει αυτό, ο Sion, παιδιά, έχει τρολάρει full το παιχνίδι. Παίζουμε 28 λεπτά και δεν έχει κάνει ούτε μία φορά passive. Είναι ακραίο. It's hard, right? It's frustrating when they're in your face, and we'll have to see if he's going to be able to bounce back, because that is something that in the past. Ο T1, η μπάλα τώρα είναι στο γήπεδό σας, ρε φίλε. Έχετε τον Messi στο mid lane. Δείξτε μας τι μπορείτε να κάνετε. Θέλετε τον Elder, δηλαδή θα χρειαστεί ο Elder για να τελειώσει το game. Οι άλλοι δεν έχουν wave clear για να βγουν από τη βάση, το καταλαβαίνετε αυτό. Οι KC ακόμα δεν μπορούν να περπατήσουν γιατί η Orianna έχει damage, οπότε η Orianna το ένα wave το οποίο αναλαμβάνει, ναι, μπορεί να το σκοτώσει. Κάνει damage. Οι υπόλοιποι δεν είναι ακόμα δυνατοί για να καθαρίσουν τόσα minions. There's a little bit of that. That's the copium that I would go with. That's how you have to look at it. You can't read into the game too much. You just have to say, you know what? Και δείτε εδώ, βλέπετε πώς έχουν στηθεί. Οι T1 γιατί έχουν στηθεί έτσι. Η Akali κάθεται εδώ, η Mel κάθεται εδώ, ο Jace κάθεται εδώ. Δεν πάνε για να τελειώσουν απαραίτητα το παιχνίδι. Προσπαθούν απλά να κρατήσουν την KC μέσα στη βάση. Τους λένε ότι βλέπω ότι κάνεις wave clear, αλλά δεν θα σε αφήσω να το κάνεις μακριά. Τώρα αν πάνε να το λήξουν respect, εγώ δεν θα το περίμενα αυτό, περίμενα ότι θα πάνε Elder. Αλλά τους έχουν κλειδώσει μέσα στη βάση. Όντως το πάνε να το λήξουν τώρα. Α, όχι, λέω κι εγώ. Το Λέχνη στο πήρε πάλι G2. Δεν έχουμε και κανέναν άλλον. Ήτανε πολύ κοντά στο να το πάρουν οι KC. That's the strategy. They heard that it's only the second largest CS deficit. Ω παιδιά, ισχύει, η Ναφύρη έχει 139 CS. GG. Έχει 139 CS στο 30. Oi, oi, oi. Τι ξύλο τους δώσανε. Respect, εδώ μιλάμε για καθαρό mechanical gap. Μιλάμε για μια ομάδα που μπήκε μέσα στο γήπεδο και είπε στην αντίπαλη ότι ξέρεις κάτι,
θα χάσεις. Σύντρα. Βλέπετε τώρα, ο Καλίστε νιστάζει, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι μεγάλο debuff στους Ευρωπαίους. Γιατί ο Καλίστε για αυτόν είναι όντως 5-6 το πρωί. Καλίστε, σε νιώθω εγώ, μη μασάς. Είδε και Γιάννα, wait. Είδε και Γιάννα ο Γιάικ. What? Getting some pretty good buffs on this patch, so... I like how Busio can't hover Vayne anymore, so he hovers Space Vayne instead. I love that. The Renekton seemed like something that we were going to see. That will be... Ωραία, ο Doran δεν νομίζω ότι είναι και ο μεγαλύτερος counter picker. Oh, the Trundle. So I was really interested in whether or not the Trundle was going to come out if a tank was locked in for KC. But instead... Νομίζω ότι πρέπει να το κάνει hover, έτσι. Πρέπει να το κάνει hover, ναι. I mentioned the Gragas because I feel like it is a pretty good neutralizing pick into the Renekton. You know, especially περίεργο draft. And you can ult not to mention the Tempered Fate also being a bit of a thorn in the side. But T1 a lot more combo based for this composition. So we get onto the rift for game number 2. T1 δεν ξέρω που πατάω. Ισπανία κάπου πέρα, το Ισπανία ήτανε. Άκουσα, κάποιος είχε ρίξει 500.000 για να πάρει πίσω 550, κάτι τέτοιο. Άλλο. Drake πότε έφτασε κάπου στον Καναδά. Καλά να πάθει ο Drake. Αν και για αυτόν παίζει να είναι ένα τίποτα, παίζανε τίποτα. You have to play with incredible amounts of confidence if you're going to play Camille. When I think about guys like like Corea and On having amazing games on this, it is them throwing themselves into danger on repeat, trying to start fights, trying to... Όνερ, ρε φίλο Χιμπατζής, έχει μπει πάρα πολύ όμορφα πίσω τους. Παίρνε πάνω στον pace, παιδιά, ο Bass είναι εδώ πέρα, έχει πάρει λίγο τα πάνω του, μπορεί να πάρει τον barrier, αλλά και το heal. Δεν πήρες κάποιο flash όμως και ο Καλίς δεν μπορεί να πω ότι είναι καλά στο HP. Επίσης ο Drake το έπιασε, γάμο. Παιδιά, ξέχασα να παίξω ads πριν το game, θα παίξουν σε 1 λεπτό, να ξέρετε. Θα παίξουν σε 1 λεπτό από τώρα. Οπότε μπορεί να δείτε μια φάντα για λίγο. Κάνα πάει επιθετικά. Δεν έχει ακόμα τον damage για να σκοτώσει. Αλλά δείτε που είναι ο Wukong. Τώρα, εδώ ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι ο Wukong είναι οριακά στο timing για να βγάλει κανένα. Γιατί τώρα ξέρουν ότι ο Wukong είναι πίσω τους. Αλλά η Camille δεν έχει flash. Αν σωθεί είναι καλό. Οι φλασάρουν, τον σκοτώνουν. Βέβαια ο Γιάικ είναι bot και ο Γιάικ έχει flash. Ο Καλίστε παίζει πάρα πολύ επιθετικά. Έχει ακόμα το flash του για να το χρησιμοποιήσει αμυντικά. Το έχει. Και θα πεθάνει, αλλά ο Γιάικ μπορεί να πάρει 2 πίσω. Παραλίγο εδώ ο Καλίστ να κάνει ένα τεράστιο play. Τεράστιο play. Γιατί αν σκότωνε ο Ezreal τον Wukong και δεν πέθαινε, οι Casey θα έβγαιναν μπροστά. Και ο Ezreal θα ήταν αυτός που θα έπαιρνε και μπόλικο gold. Στο τέλος όμως πεθαίνει και δίνουν και τα 2 kills πάνω στον Hiker. Ό,τι για Carmine Corp, δεν θα το έλεγα. Έκαψες παραπάνω flash, είναι kilo pace. Η Κιγιάννα πρέπει να παίξει counter jungle σε πάνω από 3 camps για να θεωρηθεί καλύτερο play. Δεν είσαι πάρα πολύ εύκολα. Το wave σου είναι καλό στο bot lane, όπου είναι ένα από τα καλά μαντάτα, όπου αν εδώ ο Γιάικ επιλέξει να συνεχίσει να παίζει bot, μπορεί να βάλει λίγο πίεση. And so Yike is in a great position in this game. Oh, he's looking for bot, but I think Owner has a read on this. Yeah, he is going to get stunned, but now Busio is in trouble. Still doesn't have the flash. Remember, και πήρε το wave και το έβαλες εκεί που ξέρεις. Ο Busio σήμερα δεν παίζει καλά. Ο Busio σήμερα έχει τσοουκάρει τον μπάτο του, ρε. 2 στα 2, δεν θα πω ότι φταίει. Δεν θα πω ότι φταίει full, αλλά δεν έχει παίξει στο 100%. Ο Κέρια τον κάνει μπάλα.
Τον κάνει μπάλα. And it's a moment like that where I want to hear comms, because I want to hear who from T1 was calling for Owner to pull off there. You know, was it him that had the read that Yike was coming? Εδώ ο Owner είναι σαν να είχε την έκτη αίσθηση. Εδώ δείτε πόσο κοντά ήταν στο να πάρει το kill ο Καλίστ. Που τους έφτιαχνε, όπως είπαμε, πάρα πολύ το play αυτό. Γιατί ντασάρει επιθετικά. Νομίζω πως αργεί λίγο το flash. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φλασάρει από το headshot της Caitlyn. Ήταν λίγο troll. Και εδώ μπαίνει μέσα ο Μπούσιο. Δεν κάνουν damage. Όπως είπαμε, έχουν wave. Βαράνε 4 minions του Carmine Corp και είναι παραπάνω level στο Κέρια. Οπότε εδώ ο Μπούσιο θα πεθάνει. Electrocute Proc. Ο Κέρια απλά παίζει καλύτερα. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει bot να μαθαίνει τους Κορεάτες. Όχι ρε, λογικά ο Έλληνας... Α, ισχύει. Ο Λαμπρόβ δεν είναι Έλληνας, είναι Κορεάτης κατά βάθος. True. Corey just able to magically journey his way out of that situation. We'll be all right for now. Busio still level 3 as Corey does tick over to that level 4 now. Faker was having a little bit of trouble in lane. I think that Yahoo was doing a great job on the Casio, but as we can see here, it hasn't really equated to too much. Αλλά είναι ξενέρωτο το πώς χάνουν αυτά τα trades, γιατί αυτό το παιχνίδι, αυτό το fight ήταν για τους τέτοιους. Ήταν για τους Carmine Corp. Έπρεπε να έχουν βγει μπροστά. Χριστός και η Παναγία. Έχει 13 σχεδόν KDA. Ο Λάμπρος μπορεί να παίξει μέσα στο Κέρια. Ξεκάθαρα, εδώ έπαιξαν... Όταν μπορείς να παίξεις εναντίον του Viper και του On, μπορείς να παίξεις εναντίον του Pace και του Κέρια. Γιατί ο On είναι underrated στα μάτια πολλών. Πιστεύω ότι δεν είναι πολύ μακριά από τον Κέρια. Είναι ο μόνος που έχει την ίδια και μπορεί λίγο καλύτερη δημιουργικότητα από τον Κέρια. Καλό. Παίρνει ο Μπούσιο, κάτι που δεν θα ήθελες. Θα ήθελες το kill να πάει. Όπα, έφτιαξε στο minion εδώ. Ο Yike το παίζει αυτό έτσι. Σκότωσαν εδώ. Και το πήρε πάλι ο Μπούσιο. Η Καμίλ πήρε 2 kills. Τους αδειάζει στο bot lane. Τουλάχιστον εδώ το παίζει σωστά. Το παίζει σωστά. Στο top lane δεν μπόρεσες να πάρεις κάτι. Ο Κάνα δημιουργεί ένα αλήθεια τον εαυτό του. Αν έπαιρνε πάλι ένα kill ο Μπούσιο θα ήταν πάρα πολύ. Συγγνώμη, ο Καλής θα ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά δείτε πόσο περιορισμένος είναι ο pace στα CS. Είναι μόλις 34 CS. Και αυτό ανεβάζει και λίγο τη διαφορά στο jungle, όπου ξέρουμε όλοι ότι όταν βγει μπροστά η Κιγιάνα είναι ένα champion το οποίο μεγαλώνει τις διαφορές της λόγω first strike, λόγω runes, λόγω το ποιος είναι. Εδώ είναι το πρόβλημα ότι πήγες να γκανκάρεις top έναν Renekton ενώ παίζεις Wukong level 5 και αυτό σίγουρα δεν μπορεί να σε βολέψει. Ο Wukong δεν είναι δυνατός πάρα πολύ στην αρχή. Κοίτα, κακό το kill στον Μπούσιο δεν είναι σίγουρο γιατί πηγαίνει και ακριβό item, αλλά ο SDR σου είναι 4 assist. Ανεβαίνεις top, θέλεις να κάνεις dive και τον Bassin σιγά σιγά μπορεί να κάνει το stand. Το damage φέρεται να είναι αρκετό αμερικό μαότο. Σκοτώνεις κιόλας. Πάμε ρε Μπούσιο, ξύπνα λίγο. Μπαίνουν πάνω όμως για να πάρουν τα kills. Ο Μπούσιο κολλάει στον τοίχο και φλασάρει από αυτόν. Ο Owner είναι στη σωστή θέση αυτή τη φορά. Ο Μπούσιο ξυπνάει σιγά σιγά. Παιδιά, όπως είπα, θέλω πάνω από 3 games σήμερα. Δεν μπορώ να αντέξω πάλι 3-0. It is really relevant because you are just fighting non-stop here, looking to, force the issue. Πάντως, ο Owner θα πω ότι μου φαίνεται να έχει μπει ζεστά στο τουρνουά. Που αυτό για τη T1 είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να θυμηθούμε όποτε η T1 κερδίζει τουρνουά, είναι επειδή ο Owner είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Η T1 δεν έχει κερδίσει ενώ ο Owner είναι μέτριος. Είναι πάντα superstar. Ωραία, αυτό από τη μία βοηθάει και την KC να πάρει λίγο τα πάνω της. Γιατί το πρώτο game σίγουρα σε ρίχνει. Ο Faker πώς το πάει στο mid lane, κλασικά μπροστά στα CS, πολύ καλό laning face, οι άσπρες μποτούλες βοηθάνε στο να είσαι αρκετά mobile, να μπορείς να τον τζάρεις spells, να παίξεις γύρω από το μοιάσμα. Χρησιμοποιεί παρόλα αυτά το stand, αλλά δείτε πώς σπεϊσάρει τον Yahoo. Δεν παίζει ποτέ στο range της Cassiopeia, παίζει πάντα εκτός από αυτό. Ωπα ρε, τζάμπο και είμαστε παντού λένε λοιπόν και ανεβαίνουν top lane. Προσπαθεί να κρατήσει ο Κάνα, μήπως πάρει και κάποιο kill. Αλλά οι αντίπαλοι έχουν ανέβει 4 άτομα δαιμόνια στο top. Με ένα portal το οποίο τους πηγαίνει πραγματικά σε ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Μια ulti Ezreal περνάει μέσα από τα σώματα, μπαίνουν πάνω στον Faker, αλλά ο Bassin δεν έχει το level 6. Ούτε καν 5,5 είναι.
Owner χάνει από τα Voids. Το PV φέρεται πάρα πολύ δυνατό. Παίρνουν πάνω στο mid. Το stand δεν πετυχαίνει. Ου! Faker λοκαρισμένος, Faker είναι λίγο τσίτες, bro. Είναι τσίτες. Yep, and T1 make a play on top side. KC make a play of their own. 3-man go in towards Faker. They Ο Ace πήρε ό,τι πήρε και μετά έφυγε από τον bot. But meanwhile, T1 was Θα ήθελε ένα εδώ για Ike. Ποια θέση έχεις για personal jungler? Αυτή τη στιγμή είναι τρίτος. Πιστεύω ότι ο Tarzan και ο Kanavi είναι απλά too good αυτοί οι δύο. Because it's been more about the scrapping, more about the fighting, not so much that standard push them in, whittle down the tower, play style. Αλλά στο jungle είναι και ένας ρόλος όπου αν εξαιρέσουμε τους top 4 που είναι και ο Canyon μέσα, μετά είναι ο Skewmont, ο Shun, ο άλλος. They've done a lot of, we're going to fall behind, but then we're just way more coordinated and way better at you when the late game arrives, right? Like they can always just find a team fight and then the game is all of a sudden over. Αν με δει το αφεντικό πάλι άνεργος, worth πες του. Στο αφεντικό παίζει T1, έτσι συγκεντρώσου λίγο. And it's been really frustrating if you're not a T1 fan and you're watching your team just cruising. Νιώθω ότι οι KC δεν έχουν πολύ καλά reaction στο τον σκότωσαν. Ο Faker δεν περίμενε το Blast Cone. Ο Faker δεν περίμενε ότι θα φάει Blast Cone σε Camille Engage. Yeah, I mean, you look no further than yesterday. They were down 59-26 gold in game 2. Versus TL, obviously able to come back, even with a compositional disadvantage, and still win that game. Απλά είναι ότι το πατάνε λίγο αργά στα swaps. Ουσιό, φτιάχνεις, λεβέντε μου το εννοώ, φτιάχνεις τα πρώτα σου 3 levels και κερδίζετε games. Γιατί το πρόβλημά σου μέχρι τώρα είναι τα πρώτα levels στο παιχνίδι. Πήγε να κάνει πάλι highlight reel, κέρια, παιδιά, με το double stun. Δεν του βγήκε όμως. Πήγε να κάνει τρελό play εδώ. Αλλά χάλασε το flash του, πέθανε. Ο Guagas ανεβαίνει top lane, όμως έχουν ward και ο Kalista είναι safe. Ο Kalista παίρνει πάρα πολύ free XP και το βλέπετε είναι 1,5 level μπροστά. Hey yo, I respect that. Θα το βάζω YouTube, ναι παιδιά. Θα το ανεβάσω YouTube όπως και το χθεσινό. Ο Ezreal δεν κάνει damage, το βλέπετε, ζορίζεται πάρα πολύ. Βαρέλη από τον Βαρελά δεν θα καταφέρει να πάρει τίποτα γιατί το wave θα κρασάρει το επόμενο. Και πρέπει να επιλέξει αν θέλει να κάνει contest εδώ πέρα ο Guagas ή απλά να φύγει γιατί φοβάται. Φοβάται ότι θα φάει dive. Ο Renekton έχει ulti, δεν πεθαίνει. Δεν πήρε τα 2 minions και εδώ είναι σίγουρα sad. Γιατί θέλει με το slice και dice να πάρει και τα minions. Παιδιά, όταν μιλάμε για Gragas, ο Doran έχει τρομερό Gragas, οπότε δεν έχω αμφιβολία αν κάνει το σωστό ή λάθος build. Είναι πολύ καλός με Gragas. Όπα ρε, παιδιά, είδατε τον Yahoo! Χορευτής! Ο Yai κάνει ένα παιχνίδι το οποίο είναι λίγο statement. We just saw him dodge like 6 or 7 skill shots in a row there from Faker. Really well played. His owner is able to steal away the Raptors and αλλά δες ποιος είναι πάνω. Είναι ο Κέριας. Και ο Κέριας τι μπορεί να κάνει? Να περάσει τους τοίχους και να δημιουργήσει πάλι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πάλι δίνουν free XP στον Kalist. Θα το πάρει πρώτα στο tower, το πήρε. Ο Kalist βγαίνει πάρα πολύ μπροστά από αυτό έτσι. Του δίνουν πράγματα, είναι σαν, όχι σαν να μην το σέβονται. Καταλαβαίνω πως θέλεις να πάρεις Golden City One παντού. Απλά με το να αφήσεις τον Ezreal, ο οποίος Ezreal ξαναλέμε έχει 0 kills, είναι 0-1-5. 5 assist πάνω του, δεν έχει καταφέρει να πάρει kills. Του δίνεις πάρα πολύ πράγμα, πάρα πολλά resources. When the Caitlyn's weak, you are really, really strong. And we can see that is precisely what's going to happen here for Kalist getting very close to that. Θα καταφέρει ο Kalist να οδηγήσει το game, ειδικά μόλις πάρει 2 items. Ήθελε ένα παιχνίδι που δεν έχει σημασία καν. Και ό,τι βλέπουμε...
as oftentimes you do just get that instant transformation if you're just playing out the game in a normal sense. Δύο δράκια για την Garmin Corp, 3.000 gold lead, αλλά όπως είπαμε αυτό το 3.000 σε μένα δεν μου λέει τίποτα. Οκ, έχω δει μεγαλύτερα leads. Χθες είδα ένα lead εναντίον της Team Liquid το οποίο γύρισε από τις 6.000, γιατί απλά η T1 μόλις φτάσουμε στο 20, για κάποιο λόγο είναι οι Baron Whisperers. Καλό φαίνεται αυτό. Πρέπει να κάνει ulti ο Bart, μήπως. Δεν έκανε ulti τον Pace! Έκανε ulti πίσω για να σταματήσει τον damage. Παρ' όλα αυτά το damage ήταν πολύ από την Camille. Γιατί η Camille έχει 5 kills και ολόκληρο item. Okay. Αυτή η Camille δεν είναι Αθήνα. Έχει παραπάνω items στο Renekton. From your prediction, like earlier on today, they lost the prediction battle. We don't see that from T1. So spam T1 or Αρχικά καλή σημαίνει χειρότερος από τον Pace. Μηχανικά για να είσαι καλύτερος από τον Pace δεν υπάρχουν και πάρα πολλά ειδικέτες στον κόσμο. Tries to come through and prevent as much damage as he possibly can. Throws the Bard ult not onto Busia but onto Kalist because he wants the tower to stay on. Αυτά τα AD carries είναι unmatched πολλές φορές. Ωραίος ήταν από το Yike. Φλασάρει μέσα στο pit, θέλει να πάρει το portal, μήπως καταφέρει να ξεφύγει. Το πήρε όμως μετά! Θα πέθρε πάλι είναι η αλήθεια. Εδώ θα σκοτώσουν τον Honor, κυνηγάνε τον Keria, ενώ ο Busio κάνει ένα VM τη Faker. Η Faker έπαιξε μέσα από το slow και γι' αυτό θα ζήσει. Ενώ ο Keria νομίζω πως θα συναντήσει τον δημιουργό του και θα πέσει κάτω και αυτός 2 kills για τερμάτων KC. Παίζει το Butcher. Καλά, Dimension, αυτό που λες είναι πολύ λάθος take. Πώς ακριβώς βγήκαμε ότι παίζει για τον Butcher. Πώς. Equilibrium has been restored. As that is a really nice arcane shift from Kalist, making sure they don't get thrown into power the right there, for sure. Yeah, I think they may have taken the initial vote personally. Yep. All right, Cannon now is just clearing out the wave. Ο Pace είναι κυριολεκτικά 19 χρονών, MSI Champion, LCK Champion. Σε αυτό το split γκάπαρε όλα τα AD carries στο LCK. Ο Elk έχει από τα καλύτερα stats σε όλο το LPL. Απλά ο Elk είναι cooked επειδή δεν είναι σε ομάδα. Δυστυχώς η Κίνα έχει λίγες ομάδες και δεν είναι σε ομάδα αυτή τη στιγμή ο Elk. Ωραίο sidestep, Doran! Reaction ήταν αυτό! Θέλω να το ξαναδώ, θέλω πραγματικά να το ξαναδώ. Dimension, όχι, αυτό που λες είναι κακό τέκμα. Μπρο, είμαι Genji, είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα κάτσει να γκλεϊζάρει την T1 χωρίς λόγο και σου λέω ότι ο Paige απλά είναι παιχτάρα. Είναι generational talent, όχι απλά παιχτάρα. Το το first strike. Nice charge to come on through here as the tower will be going down. Shelly should be ushered towards the inner turret as well. We'll see whether she does get another charge. Σε αυτό το split του LCK, ο Pace ήταν πολύ καλύτερος από το Ruler. Αν και ακόμη πιστεύω ότι ο Ruler είναι νούμερο 1. Γιατί είχε τα προβλήματά του. Ο Faker εδώ τι κάνει, ρε. Ο Pace να πεθάνει. Παίζει να πεθάνει γιατί χρησιμοποίησε το stun στο wave. Θα κάνει flash και απλά θα πέσει κάτω. Θα κάνει flash και δεν κυνηγάει Κάσιο. Δεν κυνηγάει Κάσιο, πιστεύει ότι δεν μπορεί να παίξει. Έρχεται ulti-S! Έρχεται ulti-S από κάπου! Lol. Will be avoided by Faker going the same direction that he was going already. Oh, they're trying to set a trap. Owner is actually here. They're going to look for Yehu. Yeah, they do get out and there is the unleash power. Ο τρόλαρο για Χου και το damage ήταν πολύ. Και βλέπετε τώρα τι γίνεται. Η T1 σιγά σιγά από 4.000 gold που ήταν πίσω, 4.000 και φτάσει παιδιά, 3,5. Το ρίχνουν πάλι το lead. Είναι η μαγεία, δηλαδή θα βγάλουν κάποιο τέτοιο play. Που δεν περιμένεις. Πούσαραν bot, πήραν πάρα πολύ gold από εκεί. Ο Faker πήρε τώρα shutdown, πήρε plates, πήρε πάρα πολύ gold πάνω του και είναι μπροστά με τη Syndra. Μια Syndra που δεν έχει καν κακό lobby για να παίξει. Η Camille πηγαίνει lethality item δεύτερο. Θέλω να δω πού θα καταλήξει με αυτό. Ενώ ο Kalist συνεχίζει να είναι ένα level μπροστά, αλλά δεν έχουμε δει κάποια άλλη μετάφραση από αυτό. There's a nice amount of damage to come on through here as I believe Faker over the wall finding a few angles towards the Ezreal.
And that's actually really big because look at the time until Dragon spawns. Kalista is going to be able to grab the red buff. He also used his barrier there. They're TPing in deep. Kana's looking for a... Αν είχε μεγάλο flank πριν μέσω Μπάσιν! Ω, παιδιά, είναι καλό fight. Είναι καλό fight αν είσαι Casey. Μπορεί να πέθανε η Καμίλα να δες τι kill πήρες. Oh my god, ο Κάνα! Ο Κάνα θα πει οικογένεια! Μάντσα! Πού θα πάει? Πού θα πάει? Καλό, πολύ καλό fight. Ο Renekton θα πέσει βέβαια. Ο Renekton θα πέσει, δεν έχει το rune για να πάρει HP μετά το kill. Αλλά θα πας για soul point. Για, ήταν εδώ οι KC μας δείχνουν λίγο gameplay. Μας δείχνουν λίγο League of Legends. Γιατί αυτό ήταν πολύ αποφασιστικό πλέον. Τώρα η διαφορά, δείτε τι γίνεται. Δείτε τι γίνεται, οκ. Εδώ το fight ξεκινάει, βλέποντας το teleport, λένε το στέλνουμε. Και γίνεται μεγάλο στυλσιμό από την Καμίλ, όπου μπαίνει μέσα με flash, κάνει κατευθείαν όλη τον Faker και ο Faker είναι ο πρώτος που απλά θα πεθάνει στο fight. Μπαίνει μέσα εκεί για να φωνάζει στον τοίχο. Θα πιάσει stun, θα κάνει damage πάνω με το ultimate της Cassiopeia για να περάσουν μπόλικο DPS και από εκεί. Ο Κάνα εδώ είναι λίγο άτυχος, γιατί αν ο Κάνα σκοτώσει εδώ τον Paze, δεν θα πεθάνει και μετά για να δώσουν gold πίσω. Το πρόβλημα στο game για την KC ποιο είναι, το βλέπετε? Ότι η διαφορά στο gold είναι πολύ μοιρασμένη. Αυτό δεν σημαίνει, παιδιά, ότι ναι, είσαι 3.600 gold μπροστά. Αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε scene items σε κανένα ρόλο σου ακόμα. Δεν υπάρχει κάποιος που είναι. Νομίζω μόνο το support είναι πολύ μπροστά στο gold. Αλλά δείτε. 800, 600, 300, 800, 1200. Το AD carry είναι 2 και 2 items. Okay, το mid είναι 2 και 2 items. Ο Faker πρέπει να έχει items στο back, by the way. Ναι. Άρα δεν έχεις ακόμα αυτό το μεγάλο lead. Θέλεις ένα ακόμα fight. Θα το πει η Λάμπο πάντα να πιστεύεις στον Honor, φίλε. Όταν λέμε ότι είναι Κορεάτης Νίρο πρέπει να πιστεύεις. Πόσο gold πήρε εδώ ο Yike? 28 gold worth. Σιγά, flash έχασε. Ωραία ουλτοκέρια. Πολύ ωραία ουλτοκέρια. Το θέμα είναι πως η T1 κλασικά είμαστε στο 21, στείνονται στον Baron. Χάνουν, κερδίσουν, λένε έτσι γυρνάμε το Γιατί φλάσταρε, γιατί δεν ξέρει που είναι η άλλη. Αν φάει ένα stun από τη Syndra, dead. Δες τα items του, 0 άμυνες. Έχει flash ο Faker, ακόμα δεν έχει flash. Ωραίο rocket belt. Solo bolo. Solo bolo για τον Yahoo. Και οι Γάλλοι τρελαίνονται τώρα, έτσι έχουν θολώσει οι Γάλλοι. Εμπαπέ φωνάζουν, εμπαπέ. Θα πάρει και το level, που είναι πολύ καλά ο Yahoo, 2 levels μπροστά, 1000 gold τώρα διαφορά. Έχουν όντως πρόβλημα. Αν δεν μπορούν να κρατήσουν το side. Γιατί αν δεν μπορούν να κρατήσουν το side, σε 2 λεπτά βγαίνει το soul. Η T1 είναι αυτό το game όπου δίνουν το soul για να παίξουν για τον Elder. Είναι teleport. Δεν έχουν δει τον Doran, τώρα τον έχουν δει τον Doran. Πηδάει αναγκαστικά πάνω. Ο Καλίστε έχει πιαστεί λογικά, θα πεθάνει πρώτος. Το θέμα είναι ότι ο Renekton μπορεί να βγάλει πάρα πολύ value, γιατί ο Jack δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Ναι, ο Honor μπορεί να πέσει κάτω από ό,τι φαίνεται ότι αυτός μπορεί να πέσει, γιατί ο Κάνα παλεύει ακόμα με 4 και δεν μπορεί να σκοτώσει. Insane fight. Ο Καλίστε το τσόκαρε. Ο Καλίστε δεν ήξερε πού να πάει. Και θα πάρουνε Baron. Oh my god! Oh my god! Το γύρισαν. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Είσαι τόσο καλά στο παιχνίδι. Τόσο καλά στο παιχνίδι.
Και για κάποιο λόγο δεν μπορείς να το κρατήσεις. Εδώ, κοίτα, για μένα ήταν τσόκ από τον Καλίστ, γιατί δεν ήξερε πού να πηδήξει. Δείτε τον. Βλέπει τον Γκράγκας και πηδάει πάνω στον Wukong. Χάθηκε λίγο και χάθηκε. Και ο Yahoo δεν ήταν εκεί, γιατί ο Yahoo μόλις είχε πάρει solo kill. Οπότε δεν ήταν ακόμα στο play. Ακόμα μπροστά είναι η KC, ακόμα έχουν fight. Ο Μπούσιο είναι 3 level πίσω. Ο Μπούσιο είναι 3 levels πίσω. Όχι. And now KC are really going to have to be on point if they want to win these next fights because they've lost the gold lead. It is so hard to play a 5v5 with Camille and Kiana. Και είναι από εκεί που θα μπορούσαν να... φλασάρουνε. Ναι, αλλά η Kiana για κάποιο λόγο δεν πάει στο fight. Τι κάνει η Kiana? Τους πρόδωσε. Ο Faker είναι low. Τους ζωνάρει πάρα πολύ καλά εδώ πέρα. Ο Bar τους ζωνάρει πάρα πολύ καλά. Δεν μπορεί να πάρουν kill, τσόκαραν πάλι. Άρε φίλε, είναι choke σε choke. Είναι choke σε choke, παιδιά, δεν μπορούν να παίξουν τα fights. Εδώ ο Yike τι έπαθε? Οπα. Είδες εδώ, είναι όλοι με τα σωληνάκια. Δικό τους game, δικό τους game έδωσαν. Ο Μπούσιο δεν είμαι σίγουρος ποια ήταν η στρατηγική του με τα αντικείμενα. By the way, βλέπουμε το ίδιο series με χθες. Γιατί νιώθω ότι είναι ακριβώς το ίδιο series. Εδώ, ο Yike εδώ τι έπαθε, για να δούμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έπαθε. Ρε, γενικά έχεις καλό company στη KC, το οποίο... Ξέρω. Είχε W. Πόσο cooldown έχει το W που δεν το είχε τόση ώρα? Ο Πικάσιο παίζει με το Wukong. Faker πιάνεται, θα πέσει για να πάρουν ένα kill. Το χρειαζόντουσαν, κυνηγάνε για να πάρουν και δεύτερο. Όπ, τον στέλνουν πάνω τους. Μπορεί να πάρει και kill honor όμως στο τέλος. Big Monkey! Η ερώτηση είναι εκεί. Αν επικοινωνεί ο Yike ότι δεν έχει W, ο Μπούσιο που πάει? Anyway, fun game είναι. Ακόμα είναι fun game, είναι even. Είμαστε στο 27ο λεπτό του παιχνιδιού και το game είναι even για τις δύο ομάδες. Βέβαια, οι T1 έχουν μία σύντρα η οποία στακάρει σε 8. Έχουν Caitlyn 3 items. Even outscale έκαναν. Το outscale ποιος το έκανε ακριβώς αυτή τη στιγμή? Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το outscale που είναι? Σύντρα Wukong. Η Σύντρα πώς έκανε outscale ενώ είναι level 15, η Casio είναι 17 και η Casio έχει 3 items. Ο Γκράγκας παίζει Sunfire, Bundle Pipes. And so things can get a little bit murky as far as those setups around these objectives in the next couple of minutes. Το game αυτή τη στιγμή είναι even, είναι όποιος παίξει καλύτερα το fight. Has the flash available and you're looking for that big fight from Yehu because in most of the actual big team fights. Γιάννα, όσο και να λέει 1100 gold πίσω, πιάστηκε παίζει. Όσο και να λέει 1100 gold πίσω, ένα ult είναι και μπορεί να πάρει instant double kill. Καλό, δεν είναι στο τέλειο timing. Είναι καλό timing για να πάρεις vision, όχι καλό timing για να πάρεις objective. Το kill που πήρανε τώρα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα και ούτε το Sol είναι up, το Baron είναι up, τουλάχιστον μπορείς να πάρεις λίγο παραπάνω χώρο. Just constantly looking for these engages, setting up his team. Kalist gets the shutdown, which is critical because he was, starting to fall behind a little bit. He's had the. Ο Pace δεν είχε φτάσει. Ο Pace πήγε GA.
armor penetration. Oi. Pace just picked up a GA. Τον So βλέπουνε. decides to go defensive with the Βλέπουνε, fourth έχει item here. dash Makes a lot of τώρα. sense when you're playing against Kiana as well as Με το Camille. T1 πρέπει να φοβάσαι σε κάθε τείχο που είσαι. Είναι η πρώτη φορά που λυπάμαι τον Yahoo. The unfortunate thing though is there's nothing for Casey to take after it. Αλλά δεν πειράζει, το αξίζει, έτσι θα μάθει. Έτσι θα γίνει σκληροτράχυλος. Περίμενε, ο Paze δεν θα πάει τελικά GA, πήγε Last Whisper. Παιδιά, ο Paze, να ξέρετε, πήρε GA, το πούλησε, πήρε Bloodthirster, το πούλησε και ο Busio πούλησε το game. Έχει Baron σε 24, βγαίνει σε 34. Το θέμα είναι ότι πάτησε ulti. Αν δεν είχε πατήσει ulti, μπορεί να παίζαν το fight όταν ερχότανε, αλλά τώρα πρέπει να κρατήσουν οι KC 22 από τη στιγμή που θα βγει ο Baron σε 5v4 με Bart στην αντίπαλη ομάδα. Δεν είναι καλά νέα αυτά. Θα τον ντροπάρουν τον Baron, αυτό θέλω να δω. Αν προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το objective ή απλά τον ντροπάρουν και πάνε να παίξουν για το soul. Δύσκολα. Και ο Gragas, παιδιά, του τσεκάρει εδώ, μπορεί να βγει από το pit. Βγαίνει από το pit ο Gragas λοιπόν. Του κάνουν τα spells. Τον πιάνουν στον τοίχο, δεν είναι μέσα στο ulti του Bard, που θα μπει μέσα με τη Σκιγιάννα. Το smite ήταν κακό. Η πρώτη φορά που κάνει κακό smite το owner και η Κιγιάννα δεν μπορεί να μπει μέσα στο pit. Οπα, Κάνα. Ο Κάνα μπει μέσα πάνω σε 4 slice, dice και πρώτα damage. Ο Γιάκ θέλει να κάνει και αυτός κάτι δικό του, αλλά δεν μπορεί. Το flash το χρησιμοποιεί τα αμυντικά τους, έχουν ζωνάρι όμως, μπορεί να πάνε να πάρουν το soul. Seconds and they have to make their way back out onto the rift. Yeah, Casey can just rush it. It should be theirs, I think. You can see Pace is just going towards top side. Teleport! Actually TP for this. Ο Pace είναι top. Οι άλλοι τι πάνε να κάνουν, δεν μπορούν να κάνουν contest. Ο Pace είναι top. Because Faker is in the area. He's trying to see can I get there and make a magical steal. Cannot make it happen. Κοίτα, αν μπορούσε ο Yike να μπει μέσα στο pit, θα ήταν άλλο ιστορία. Τώρα Mountain Soul δεν είναι και το Turbo Soul, αλλά δεν είναι και κακό. Και έχεις μερικά stats, flash πάνω στην Faker. Δεν θα πετύχει το stun, το να ξεφύγει φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Θα πεθάνει για τώρα και ο Owner αποφασίζει να μην πάει να σώσει τον mid laner του. Γιατί αν δούμε top lane, έχουμε το αεροδρόμιο. Καλησπέρα σας κύριε, ο Paze είναι στο top. Η Casio έκανε teleport για να παίξουν το fight σε δεύτερο χρόνο. Τρώει το stun. Ο Keria προσπαθεί να τρέξει φλασάρι προς τον Blast Cone. Ο Yike μπορεί να πηδήξει τον τοίχο, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να πηδήξει τον Keria. Όπου το κάνει στο τέλος με το ult για να πάρει το kill slow πάνω στον Owner. Ο Doran είναι κοντά, δίνει το βαρέλι. Παιδιά είναι δύο, τρέχουν μακριά. Δεν κυνηγάνε παραπάνω. Αποφασίζουν ότι εδώ σταματάνε. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αλλά είναι turbo! You know, they committed so much to go for the Baron, but the Mountain Soul was τουλάχιστον καλό game, chat. Τουλάχιστον καλό game. So sure, you do get the Baron, but with Dorian going over the wall there, obviously his objective is to stop the 50-50, right? But when he goes over the wall, τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό το Gragas πρέπει να πετύχει το CC του αν θέλει να είναι χρήσιμο. Δεν βλέπω έναν κόσμο που είναι χρήσιμος αν αστοχίσει το ε. Γιατί μετά το cooldown είναι πολύ μεγάλο. Και η Γιάννα είχε ένα ψηλό αμυντικό item. Εγώ θέλω να καταλάβω για ποιο λόγο ο Busio έδωσε 1000 gold για να πάει lethality. Ο Yahoo εδώ πήγε να το τρέξει και θα πάρει μερικά cooldowns. Έχει βγάλει Balbaps, είναι χρήσιμος. Είναι χρήσιμος. Το Bundle Pipes ρεαλιστικά είναι καλό για τον Pace. Οι υπόλοιποι, δηλαδή ήδη ο Wukong είναι μια χαρά με το attack που δεν χρειάζεται παραπάνω. Δεν λέω ότι είναι κακό, απλά πρέπει να πετύχει το ε. Όπως και δίποτε. Αλλιώς, αν τον δίνουν στο χ θα τον αγνοήσουν για πάρα πολύ ώρα μέσα στο fight. Χωρίς να μπορέσει να δώσει κάτι. This time and now, but Kalista on the other side still very, very strong. And when you get to this later point in the game where you have your armor pen, where you have the endless hunger, you have just no cooldowns whatsoever on your Q. You get so much ability haste that if you hit a Q, your Q is back up. And
Φτάσουν 4 ολόκληρα αντικείμενα. Και η διαφορά στα levels αρχίζει και δεν παίρνει τόσο ρόλο στο mid. Ήσουν 2 level μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά τώρα θα είσαι even. Ο Faker παίζει ένα build το οποίο το damage του είναι πάρα πολύ χαμηλό και θα ανέβει στο επόμενο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θέλει το 4ο item ο Faker, είναι καπέλο ειδικά. Στακάρει λίγο παραπάνω το AP του από εκεί. Η Κέτρε 5 items, 1400 gold μπροστά, έχει καταφέρει να βρει το gold lead το οποίο χρειάζεται. Ο Kalist δεν είναι πίσω σε damage γιατί η Caitlyn πήγε Guardian Angel, αλλά στο τέλος της ημέρας η Caitlyn μπορεί να έχει μια δεύτερη ζωή. Και το κείμενο που έχω πει το Bundle Pipes. Ναι, μαλάκες, θα κάνει Q, θα ενεργοποιήσει Bundle Pipes και τι θα γίνει? Θα βαρέσει η Caitlyn ένα auto παραπάνω. Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να τον αγνοήσουν αν στοχίσει ε. Γιατί αν στοχίσει ε, το ε είναι 9 δεύτερα cooldown. Καλό. Για να δούμε αν το GA βγάλει value εδώ πέρα. Δεν θα χαθεί καν για τώρα. Ο Renekton πλησιάζει. Ο Faker στανάρει. Ο Pace είναι στο GA. Θέλουν να παίξουν το fight. Έχουν πάρει μερικά kills. Τα Guardian Angels έχουν πέσει. Ο Pace μπορεί να φύγει για λίγο μακριά και μετά να κάνει το kite ώστε να ζήσει. Πάρα πολύ καλό το kite λοιπόν από το AD Carry T1 μέχρι τώρα που έχει βγάλει πάρα πολύ καλό value. Και ο Kalist δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω γιατί τώρα μετά μπορεί να μπέσει με το Y και κάνει το CC. Κρατάνε ακόμα. Faker είναι low. Kalist δεν σκοτώνει, δεν έχει dash. Μπορεί να πάνω στον Kalist, μπορεί να έδωσε το game. Καϊτάρει βέβαια προς τα πίσω. Ο Yahoo θα φλασάρει, φτύνει τον Honor. Αυτός έχει το poison, θα πέσει κάτω ναι, αλλά μετά ο Pace κερδίζει. Turbo value. Turbo value λοιπόν από τον Pace εδώ. Αν δεν είχε GA, είχαν χάσει το game. Αλλά στο τέλος θα πάρει το portal, κάνει flash κατευθείαν πάνω στο portal. Ζει. Και θα κερδίσουν. Έχουν 10 δεύτερα για τον Yike. Είναι από Bassin. Αν είναι 3 άτομα τα οποία κάνουν contest να Faker, δεν μπορεί και να μην τελείωνε. 6, 5, 4. Δεν τελειώνει. Μπούσιο δεν χρειαζόταν καν να πεθάνεις. Δεν χρειαζόταν καν να πεθάνεις. Τι κάνει? Wait! Πες να τους έδωσε το game. Καταλαβαίνω τι ήθελε στο wave, αλλά δεν χρειαζόταν. GG. Τουλουμπάν. Δεν ξέρω, τα draft της KC με ανησυχούν λίγο. Καταλαβαίνω ότι έχουν μερικές ιδέες, αλλά βάζουν την πλάτη τους στον τοίχο. Δηλαδή, αυτό το βάρος τους κλείνει πάρα πολύ στο τι μπορούν να παίξουν. Και τώρα αν παίξεις βάρους εναντίον Jarvan Yorick, αν χάσεις το Summoner τελείωσε. Ο Yorick μπορεί και να σε πάρει και solo kill. Αν έρθει και ο Jarvan, καληνύχτα. Αν όλα κάνουν μπανάρουν Lulu, μπορούν κάλλιστα να λοκάρουν Lucian εδώ. Θα ήθελε ο Pace και ο Kerry να πάνε με κάτι για Lucian Milio, γιατί το Lucian Nami δεν παίζεται πια. Όταν λοκάρεις Lucian μπορούν να σου πάρουν το Milio. Αλλά αν λοκάρουν το Milio, οι άλλοι θα παίξουν βάρους Milio και κάτι top lane. Θα παίξουν πάλι βάρους top και θα πάρουν Milio lane. Εδώ είναι η ερώτηση. Γιατί και ο Kalist είναι καλός με Lucian και το Lucian δεν είναι κακό στο lobby που βλέπω. Είναι πάρα πολύ δίμιο. Τους πήραν το Lucian, ακριβώς. Και τώρα τους λένε ή θα πάρετε Yunara Milio και θα στείλετε το βάρος top lane για να κάνετε deny. Η Caitlyn είναι εκτός, ο Jhin είναι εκτός, MF κάτι για να παίξουν οι άλλοι Lucian Milio και να παίξεις MF κάτι εσύ πάνω τους. Είναι μέχρι τώρα gap. Είχαμε ένα insane game 2, όπου οι KC πάλεψαν με ό,τι είχαν, αλλά πάλι δεν ήταν αρκετό. Οίκο. Which does make me wonder, if it is just going to be that lethality style, even though that has received some nerfs. Yeah, that's what I was thinking. As soon as I see Nico Varus, I'm like, it's lethality. Να δούμε που πάει ο Varus για αρχή. Especially if there's not really a tank on the other side, it doesn't really matter that much, they have pretty good damage. Πω, Νάρσε, πώς το Yorick. So comfortable on it. I do think What's happening? for the Yorick.
That's what I was thinking. I'm like, this is a bit of a scary one, picking it into the arc that's already there. Δεν ξέρω, τα draft της KC είναι πάρα πολύ off. Είναι πάρα πολύ off τα draft της KC. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Λοιπόν, παιδιά, παίζω και άτζα από τώρα να παίξουν μέσα στο game. Δείτε τη φάντα σας για όσους βλέπουνε. Βάλτε τους πόντους σας για όσους βάζουνε. Πιστεύω ότι T1 απλά τους γκάπαραν στο draft και τους γκάπαραν χωρίς καν να προσπαθήσουν. Coach! Συγκεντρώσου! Λοιπόν, θα τολμήσω να πω ότι πάμε για 3-0, αν και έχω μάθει ότι ποτέ μη λες ποτέ. He is a former LCK player. He has had εντάξει. Δεν είναι τόσο gap. Στο προηγούμενο game ήταν κοντά. He is 0-6 coming into today, so he is now 0-8. He has never won a game against Faker. And if they lose this game, he will then be 0-4 in series as well. So, that is tough, but I will say Βάρος τι παίζει? he has been playing quite well. I feel like Παίζει he's tempo. This is just a lot of biffo. There is the God. out of Kalist. Pace still has his. Ναι ρε φίλε, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο Καλίστ παίζει με Helm. Αν ο Καλίστ εδώ δεν έπαιζε με Helm, το κέρδιζαν αυτό το fight. Γιατί τι γίνεται τώρα? Ο Καλίστ δεν έχει regen. Ο Καλίστ πρέπει να κάνει recall, γιατί παίζει με αντικείμενο, το οποίο δεν του δίνει lifesteal, δεν του δίνει regen, του δίνει HP και armor. Έχει fight chunk, δεν έχει barrier, που τι σημαίνει αυτό? ότι θα είναι συνέχεια αυτό το HP. Τώρα το παλεύει να πάρει πρώτος level 2 για να τους πάρουν τον αέρα, αλλά τα minions δεν τους κάνουν τη χάρη. Και οπ, το lane τελείωσε. Ρε βρε, είσαι professional, συγκεντρώσου. Ούστρες απερών. So from that spot, as soon as I saw that, KC overstayed, T1 is going to get 2, and Kalista is going to have to flash. But it will be one of the T1 members that has to flash to force it. So Pace holds his flash. Δεν ξέρω. Περιμένω πράγματα, flash δεν θα τον σκοτώσει και το tower θα το τροφήσει low. Που χρειάζεται αυτό το kill, γιατί μετά δεν μπορείς να κερδίσεις εύκολα το Yorick matchup. Σαν And he does get the shove under the turret. That was really, really close. I thought that was going to dissipate earlier, but back to the earlier point. Basically, Korya or Pace, one of them needs to flash to force the flash from. Δεν είναι κακός ο Καλίστ, δεν είναι κακός. Αλλά optimizations that are just so smart. If they both flash, Kalista is going to flash there anyway. It doesn't accomplish anything. Ξέρω τι χρειάζεται. For Kalista, by the way. It's a refillable, and that is just horrible. Απίστευτο. Πήγε back, πήρε refillable, έρχεται στο lane. Flash combo dead. Θα προσπαθήσουν να σκοτώσουν τον Honor για απάντηση. Αλλά ο Καλίστα δεν κάνει damage. Φλασάρει μέσα ο Yike, είναι απελπισμένος για να πάρει το kill. Και για να πάρει το kill θα δώσει double kill πίσω. Ευτυχώς για αυτούς δεν πήρε το kill ο Pace. Some junglers would have made the mistake there of actually EQ flashing and then they would lose out on the flag and drag damage. Yeah. It was actually critical to flash first in that situation. They needed the additional damage there from Owner and he knew it. If the jungler is there and I EQ flash in, I will just Αλλά πέθανε πάλι ο Καλίστε. Και αυτό δεν βοηθάει καθόλου το βάρους. Γιατί, τι πρέπει να θυμηθούμε σε αυτό το game, παιδιά? Τι πρέπει να θυμηθούμε? Ότι πήρανε first pick τον βάρους για να αφήσουν Rise και Jarvan. Οπότε ο βάρους, σαν pick, σαν οντότητα, in the meantime, Pace in a little bit of trouble, but obviously Faker is here, and he's looking to try and lock down the kill onto Kalist. He'll get that 100 health on Pace. That is just enough to keep him pushing. Τους κάνουν όπα ρε μπρο, έλα ρε μπρο, δεν ευχαριστιέμαι, δεν μεσάει ρε μπρο. Team Liquid, σώστε με. You're thinking you're going to have a pretty strong 2v2, but things went so bad so early. So here's that earlier play. Like I said, he knows Kalist has no flash. It's not going to go for an EQ flash. Εδώ ο Yike δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ας το χει το W βέβαια στον Honor. Even with Yike in position, reading the play,
it just didn't matter because Owner got his full damage out, kites well and creates Στείνεται εδώ space παραλίγο for Owner pace. να ζήσει κιόλας. Τώρα το wave είναι cooked, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ο Ζινζάος δεν είναι κοντά να βοηθήσει. Ο Μπούσιο, τι είπα στην αρχή για τον Μπούσιο, το λέω από το προηγούμενο game, τα πρώτα του 3 levels είναι πάρα πολύ κακά. Δεν ξέρει να παίζει τα πρώτα levels εναντίον τους Κορεάτες, επειδή το laning phase οι Κορεάτες κάνουν πάρα πολύ mechanical check. Okay. Σου επιτίθονται συνέχεια, σε κάνουν contest τα πάντα. Δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό ο Μπούσιο. Ενώ μετά από τα 3 πρώτα levels, όταν έχει κάνει unlocked abilities, όταν έχει πάρει μερικά XP πάνω του, όταν έχει βγάλει μερικά items, ξέρει τι να κάνει. Δεν μπορεί να παίξει. Από τώρα. Ευτυχώς ο Doran πάλι τρώει gap. Ευτυχώς ο Doran πάλι τρώει gap. Και παραλίγο να πάρει solo kill και ο Yahoo. Ο Yahoo αν έπαιρνε solo kill εδώ, φίλε μου, θα είχε φτιάξει την ημέρα των Γάλλων. Θα ψιλοπαιζόταν το game. Ο Faker θέλει να πάρει 6 και να φλασάρει πάνω του. Tibbers did a fair bit of work there to Faker. I kind of want to see the top lane again because look how many minions are there. That was like a triple stacked wave. Yeah. That he just died on. That is brutal. And there's no cannon to soak this either, so he's going to lose so many of these. He legit lost almost a full like 2 waves. Και ο Καλίστ στο προηγούμενο game βγήκε μπροστά και πάλι τσόκαραν. Τώρα που είναι πίσω και ο Pace παίζει Lucian. That can be game ruining because look at the experience difference. Yeah. It's a full level off of that. That is not a fake 1 level lead. That is a full level that Kana has. Kana's going to have more minions coming back towards him. And so now, Doran, you can get into that tough spot where it's like, as Yorick, if you don't win sides, you very Ζινζάο κοιτάει top. Δεν θα ασχοληθεί καν με το Δράκο. Το χάσαμε, λέει GG. Απλά πρέπει να τονίσουμε κιόλας ότι στο προηγούμενο play ο Faker μπορεί να είναι low σε HP, αλλά έχει flash. Και ο Yahoo δεν έχει flash. Οπότε εύκολα θα μπορούσε να πιαστεί. 30 CS στο bot lane. Όχι. MSI drops τι είναι? Chests. Emotes. Από τον Τσιζάρο εδώ. Όπ, στον τοίχο. Στο stun. Στο knock-up. Και τώρα είναι Mininar, οπότε τώρα αν πέθανε. 2-0. Κάνα! Ό,τι κάνεις εσύ, λεβέντη μου. Είναι κακά μαντάτα για τον Καλίστ αυτά, boys. Είναι κακά μαντάτα για τον Καλίστ. Δεν είναι μόνο για τον Καλίστ, είναι για την Ευρώπη. Γιατί καλώς ή κακώς η Ευρώπη πουσάρει τον Καλίστ σαν το επόμενο AD Carry Prodigy. Και περιμένεις το Prodigy σου να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Θα μου πεις ότι ναι, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, αλλά καλώς ή κακώς. Αυτές ήταν οι προσδοκίες του Καλίστε, ότι θα είναι αυτός που θα παίζει με αυτόν τον ανταγωνισμό. Doing a good job with the bear, scouting him out. Yeah, or with the Annie, because obviously it's reverse Annie, so that is Annie that Tibbers is going to be dropping. Έχεις πολύ μπροστά εδώ, αλλά ο Γιάκ δεν μπορεί να τον ακουμπήσει. Στο προηγούμενο πώς πήγε, στο προηγούμενο τον άφησαν μόνο στο lane. Πήρε 1200 gold lead, 1,5 level μπροστά και πάλι δεν έβγαλε fights. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν κατάφερε να βγάλει fights. Η G2, παιδιά, παίζει στο main event, παίζει 3 του μηνός. Ή 4. Παίρνει ακόμα και ο Καλίστε. Ναι, αλλά πότε θα είναι? Dorian obviously in a really tough spot. If you're a Dorian, your job is get farm, protect the tower, don't die. And that is it. You're no longer playing for trades. You're no longer playing for anything in the one. Καλημέρα κιόλας, παιδιά, σε όσους μπήκαν τώρα. Let the teammates who have that lead get the job done. I feel like Dorian throughout his career has been very good at that. Very good at the get in the backpack. Right up in there. Oh, he does. He fits. Καλό φαίνεται αυτό κάπως. Το slow όμως δεν πετυχαίνει. Δείτε εδώ movement, το pace.
Nice. Παίζει. Και πάλι μπει μέσα, παιδιά. Έκανε επιθετικό dash χωρίς να έχει μάνα. Δεν το πετυχαίνει τίποτα. Χείλ από τον Κέρια και πάλι μετά τους διώχνουν μακριά στο 3v2. Ο Τζάρβαν είναι κοντά. Ο Τζάρβαν είναι έτοιμος να κουτρουπαδρακιάσει. Κουτρούπα. Άκυρο. Μην πεις. Γιάικ μπήκες, τι κάνεις! Γιάικ μας τρέχεις, bro! Αλλά είναι όλοι ζωντανοί. Αλλά πρέπει να κάνουν flash barrier και ένα extra flash. Στο mid έχουμε και άλλο fight. Teleport. Teleport! Flash από τον Μπούσιο μέσα από τα σώματα. Ο Pace μετά μπορεί να περάσει τον τοίχο και θα σκοτώσει και τον αντίπαλο jungler. Τσάτ, I'm gonna lose my mind. I'm gonna lose my mind. Τους έχουνε γκαπάρει. It's over. That fire kick was looking pretty ultra mega to me. He knocks him back and wastes all his Solo bolo. back. Φαντάσου τώρα να είσαι ο Yahoo και να είσαι και ο Κάνα. Τους ρίχνεις ευχές, ναι ή όχι. This is such a huge win for T1 though. Look at Doran, he gets the push in the wave. He's going to get a plate. Kana TP's away and that one ultra mega fire kick there from Korya just completely denies the play. Pays. Εδώ ο Γιάικ, εφόσον έχουν το TP play, γιατί μπαίνει πάνω στον Τζάρβαν? Knowing his limits so precisely is what is always so impressive about seeing his fighting. Not to mention the fact that this is the Lucian, right? You have to be playing like this, right on the edge, in order to eke out the amount of damage to get value out of this champion. Pays has been devastating on this pick before, and he is demonstrating that right here at MSI. Feels like one of his best tournaments that he has had. Everyone remembers that 28-kill Kalista game. This guy is pretty comfortable here. As Busio looking for an angle towards Doran, he does get. Θα φλασάρει ο Doran. Περίμενα ότι δεν θα πάρουν τίποτα από αυτό. Τουλάχιστον παίρνουν ένα flash. Έχουν swapάρει, έχουν δύο voids. Ο Κάνα βέβαια δεν έχει TP. Και αυτό σημαίνει πως ο Pays θα είναι πλούσιος. Unfortunately, won't be able to get it, and now Owner and Korya up here to protect him. And look at Pace. Δείτε bot wave, παιδιά, δείτε bot wave. Gonna be able to grab that first tower. They're already up. Μην δείτε bot CS και εσείς και gold cap. Σήμερα πάντως είναι αστείο ότι ο Yahoo 2 στα 3 games έχει παίξει καλύτερα από τον Faker. Θα του δώσω respect του Yahoo, δεν το περίμενα. Είμαι ο μεγαλύτερος hater του. Σε όλο το LEC τον κράζω. Αλλά σήμερα έχει παίξει. Έχει παίξει το game. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει καθόλου βοήθεια όταν η μπάλα καίει. Faker does too. That gap is never closing. It's like wanting to get older than your older brother. It just doesn't ever really work. As all right, Owner is going to be able to take down this Drake. That is going to be the second one locked in. Και δεύτερος δράκος. Ο Yahoo γύρισε σπίτι, παίζει να πήγε να φάγει λίγο Korean fried chicken και να ίσιοσε. Αυτός είναι dead. Μπορεί. Ήθελε πως ο Κάνα θέλει να γίνει mini-nar για να είναι σίγουρα δεν το αντίπαλός του, αλλά εντάξει, θα βγει το κιλάκι στο τέλος. Παιδιά, γνώμη που ο Doran και χθες και σήμερα τρώει gap από την Team Liquid και την KC. What the fuck? Doran, μαλάκα, είσαι ο πιο τυχερός παίκτης στον κόσμο και μην το πεις ούτε του παπά. Μην το πεις ούτε του παπά αυτό που γίνεται για σένα. Είσαι ο πιο τυχερός παίκτης στον κόσμο και δεν σηκώνω κουβέντα σε αυτό. Γιατί είναι τυχερός, γιατί παίζει στην T1 και δεν παίζει στην Bro. Γι' αυτό είναι τυχερός. His performance last game, 7-2-7, putting out a ton of damage, was winning in that lane very slightly as well. And then this Όχι, παιδιά, φέτος, πέρσι ο Doran έδειξε βελτίωση, okay. Στο παγκόσμιο έκανε ένα μικρό step up, φάνηκε καλός, αλλά φέτος ο Doran έχει ένα πολύ κακή χρονιά. Σκόρ είναι 0-2, ναι.
Δεν είναι καν ότι τραβάει την πίεση. Είναι ότι έχασε τόσο πολύ το 1v1 που είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορούν να γκανκάρουν. Ωραίος. Παιδιά, σκοτώσαμε τον Doran. Και από την άλλη δεν πέθανε ο Μπούσιο. Καλήστε. Καληνύχτα. Έχει static Sivo, ο αντίπαλος του έχει 2 items. Χιτόπ είναι καλή φέτος. Ο Zeus είναι King. Ο King είναι πάρα πολύ καλός. Ο Perfect και ο... πώς τον λένε? Οπα, έχει flash. Έχει flash, αλλά το παίζει επιθετικά. Shutdown στο Μπούσιο. Τι έλεγα. Ο Perfect και ο Sigu είναι τα ταλέντα. Μετά στην Κίνα έχει τον Bean. Και τον Bean. Ένα fight. Όπου πεθαίνει ο Paze. Πώς πεθαίνει ο Paze? Δεν πεθαίνει ο Paze, μα λέγα τι είναι αυτός. And Doran, unironically, I mean, this is working, going at Doran over and over and over, but he's not really worth any gold anymore. Για κάτσε να δούμε πώς θα τα πάει και ο Λαμπρόφ όταν παίξει με T1. Γιατί και αυτό το matchup θα το δούμε, δεν νομίζω ότι θα το αποφύγουμε. Πρέπει να δούμε ένα T1 vs G2. Να ανεβούμε στον 7ο. Γιατί αν ο Λαμπρόφ κερδίσει ένα game να σμερφάρει τον Κέρια, θα το κάνουμε μοντάζ. Korya is going to be there to protect him with the Breath of Life. He has the Barrier, he has the Cleanse, and he has Doran and Owner and Faker who are there to basically just keep him safe. Ο Ζινζά, είναι ό,τι μπορείς να κάνεις εδώ. Ό,τι μπορείς να κάνεις το έκανες, παιδιά. Τους πήρες τα flash, τους πήρες τον damage, τους πήρες πάλι μέσα. Τρως ένα κουτρουπατράκα τα σφαίρα πάνω στο κεφάλι και μετά σκοτώνει τον Doran. Ο Doran γενικά δέχεται με τις σφαίρες και μετά θες να μπεις πάνω στον Paze. Ο Busin μπορεί να πάρει κι άλλα dash, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει κάποιον. Είναι μόνος του πάνω σε τέτοια και θα πεθάνει και αυτός γιατί μετά ο Paze μπορεί να παίξει πάρα πολύ επιθετικά. Αλλά πεθαίνει ο Faker από την άλλη πλευρά. 2 νεκροί από κάθε ομάδα και δεν ξέρω ποιο συμφέρει γιατί. Πήρες τα πάντα, πήρες οτιδήποτε μπορούσες να πάρεις από την ομάδα των T1. Αλλά δεν πήρες το kill στον Paze. Όπως λέτε εδώ, του φλασάρει. Τα chains τον πιάνουνε. Δεν μπορείς να κάνεις gap close ακόμα. Και δείτε εδώ, δείτε τον Μπούσιο. Έρχεται. Αλλά οι άλλοι δεν παίζουν με τον Μπούσιο. Ο Κάνα και ο Γιάχου κυνηγάνε τον Faker. Οπότε εδώ βλέπετε πάλι. Κάποιος θα πει ότι φταίει ο Μπούσιο, κάποιος θα πει ότι φταίνουν οι άλλοι. Το θέμα είναι ότι δεν έπαιξαν το σωστό play. Λοιπόν, ο Pace συνεχίζει να είναι παντοδύναμος πάντως. Τώρα που δεν έχει Sams δεν ξέρω αν μπορούν να το σκοτώσουν. You put all of this effort into getting Kana ahead. He has 6 kills. He's up 2.6k. If he can find a flash ult, Flash! Αλλά χάνει στο Meganar. Πρέπει. Τι κάνει ο Μπούσιο, ρε. Δεν ξέρω σε πόσο έχει flash. Θέλω να μάθω σε πόσο έχει flash η Νίκο. Θα πάρουν τον Δράκο από το play του Κάνα που κατάφερε να αφαιρέσει το flash, αλλά οι άλλοι ρίχνουν Herald στο mid lane για να πάρουν το tower ολόκληρο και να μπουστάρουν λίγο παραπάνω τη διαφορά στο gold. Τώρα θα μου πεις πόσο ακόμα παραπάνω τη διαφορά στο gold, Λεβέντι μου. Ο άλλος έχει πάρει τα πάντα, την Άρτα και τα Γιάννενα έχει πάνω του. Και χάνουν και το top. Και επειδή τώρα κάνανε recall για να κάνουν defend το mid lane, χάνουν και το top lane. Καλό. Αλλά εδώ η Άννη είχε φύγει top lane για να καλύψει το top, οπότε δεν ήταν mid για να πάρουν το kill. Τους τρέχουν οι T1. Οι T1 παίζουν το macro game πάρα πολύ όμορφα. Doran βάζει το κοριτσάκι μέσα στο κλουβί, αλλά δεν έχει σημασία, θα φλασάρει μακριά. 3.5k the gold advantage, and you're looking at the top of your screen, you're like 9-9, this game is very close, but at 18.5 minutes, 3.5k is no small lead. Είναι καλό lead, είναι το lead που είχε πριν η T1. Who I would say is the world's best team fighting AD carry.
That's not a bad place to put all your gold. Ο Βάρος σε πώς θα βγάλει δεύτερο item. Πιστεύω ότι θέλει πάρα πολύ χρόνο ακόμα. 3.6 is a big one. And I do want to also talk about how these compositions are going to meet up later on and how it works out for T1 in their favor because Fakers και η Λάρη, η Άννη είναι εκεί. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι παρότι ο Faker είναι τώρα μπροστά στο Gold, η Άννη είναι εκεί. Ο Βάρος μπορεί να βγάλει value όσο μπορεί να πετύχει τα chains. Αν πετύχει τα chains και δεν καθαριστούν, είσαι ok. They're going to be doing so much damage later on from about the range that Nana wants to be playing in. And that's why, I mean, with Calist completely out of the game, it is all about your engage tools, right? It is about Flash Tibbers, it is about Flash Meganar, it is about Flash Pop Blossom, and is it about really coordinating on that where everyone goes in and you're hoping to one-shot Pays at the very beginning of the fight. Δεν ξέρω, απλά θα πω ότι η Casey δεν κέρδισε όπως το Game όταν είχε το καλύτερο κόμπο. Πώς μπορώ να εμπιστευτώ τώρα που είναι 3.500 πίσω και οι T1 έχουν ένα πολύ καλό κόμπο, μπορεί το καλύτερο κόμπο που έχουν τραφτάρει σήμερα, πώς τους κερδίζεις τώρα? Πρέπει να κάνει ulti η Άννη και ό,τι καταφέρεις να σκοτώσεις εδώ. Θα καταφέρεις να σκοτώσεις πολλά. Εντάξει, T1 το τρόλαραν. Οι T1 το τρόλαραν πίσω. Μπαίνει μέσα ο Κάνα, παιδιά. Ο Κάνα έχει μέγα να φέρνει πίσω τον Pace. Ήτανε κόλπο! Ήτανε κόλπο! Περίμενε λίγο. Το υπολόγισε, λέει. Μάγκες μου, listen. Θα εντάρω το flash και το ulti ώστε να μας κυνηγήσουν παραπάνω από ό,τι πρέπει και μετά να πάρουμε Baron. Άρε Κάνα, είσαι 8-0. Είσαι 8-0. Τι άλλο να κάνεις? Τι άλλο να κάνεις? And Yike with the Crescent Guard as well. They like Realm Warp in and then immediately they're just thrown around like ragdolls and they get even further away. Η ερώτηση είναι για να δούμε πώς πήγε, γιατί έγινε εδώ λάθος. Γιατί ο Μπούσιο ταράζεται. Υπάρχει μια μικρή διαταραχή όπου εδώ θέλει να κάνει ulti και μπαίνει μέσα στον κατακλυσμό, φλασάρει, πεθαίνει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και μετά λέει ο Faker, Honor, μπες! Και μπαίνουν όντως, πιστεύω ότι μπορούν να κρατήσουν. Αλλά ο Yike με ένα πολύ όμορφο ulti πάνω στην ομάδα του και το damage υπάρχει. Να πάρεις μετά το double kill. Συνεχίζουν το κυνήγι, ο Κάνα μπαίνει μέσα, φλασάρει εδώ για να είναι σίγουρος και θα φέρει τον Pace πάνω στα δικά του χέρια. Συν 1000 gold για τον Nar. Ναι, θα πάρουν tower στο bot. Ναι, ο Doran μπορεί να πάρει κάτι. Αλλά δεν είναι αρκετό. Άρα Κέρια, με το παιδάκι ο Κέρια δυστυχώς για αυτόν είναι περιορισμένο στο playmaking. Γιατί το θέμα είναι πόσο playmaking μπορείς να κάνεις με ένα μίλιο. Θα το παίξεις τέλεια, αλλά στο τέλος δεν είναι στα χέρια σου να κερδίσεις fights. Το top lane, κάποιος πρέπει να πάει top lane. Μάγκες, έχετε Baron. What are you doing? Άσαν τον Κάνα. Και ο Κάνα θα πει οικογένεια. Είναι μόνος του. Είναι τελείως μόνος του. Βέβαια ο Faker πιάνεται, έχει flash, χρησιμοποιεί πρώτα το ulti και θα ξεφύγει μαζί με τα minions. Θα πάρει και το flash από τον Yahoo και οι Casey πάλι χάνουν την μπάλα. Και οι Casey δυστυχώς μπερδεύονται, μπλέκονται. Δεν ξέρω με τι να το συγκρίνω. Το βρήκα, παιδιά. Η Casey είναι σαν ένα καλώδιο USB, όπου το βγάζεις από τη τσάντα, το ισιώνεις και το βάζεις πάλι μέσα στην τσάντα και την επόμενη φορά για κάποιο λόγο έχει μπλεχτεί λες και είναι ο γόρδιος δεσμός. Οπότε μόνοι τους, από εκεί που έχουν ισιώσει το παιχνίδι και παίζουν, απλά ανακατεύονται όλα και δεν ξέρεις γιατί. Και δεν ξέρεις για ποιο λόγο έχουν ανακατευτεί. Μπράβο στον Paizo που βλέπει το pick και το κυνηγάει, εννοείται. Ήταν απαραίτητο αυτό το pick, γιατί ο Κάνα μπορεί να είναι 3.000 gold μπροστά, αλλά παραμένει να είναι πολύ πίσω σε gold από τον Lucian. Και ο Faker εδώ θα πάρει το flash της Sunny, θα πάρει 2 plates και θα ξεφύγει. Ο Κάνα δεν νομίζω να έχει χιλιάρι με το πώς ήταν διαφορά. Δεν είδα shutdown είχε.
Εδώ ο Yike κρατάει το knock-up, το χρησιμοποιεί, ντασάρει στο Cannon. Ουσάρουν ακόμα με τον Baron για να πάρουν λίγο gold. Το gold, όπως βλέπετε, είναι even στο παιχνίδι. Αλλά η T1 είναι πολύ καλύτερη στο map. Πολύ καλύτερη. Respect. Η διαφορά μιας Κορεάτ. Κάνας. Ωραία, Κάνα. Σε σμέρφαρε. Ήσουν στο shop. And look at bot lane as well. Meanwhile, during all of this, Dorian was just pushing. Yeah, the 0-5 Yorick having the best time of his life. When you're 0-5 and you're down 3k on Yorick, you might not win a 1v1 against Nar, but you know Είναι διαφορά της Κορέας γάμο το. Πώς κερδίζουμε την Κορέα, ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς κερδίζουμε την Κορέα. Δεν ξέρω πώς χάνει η Κορέα. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν το λέω καν για πλάκα. Δεν γίνεται ομάδες και η KC και η Team Liquid να βγαίνουν μπροστά 5-6 χιλιάρικα, να κερδίζουν τα games, να παίρνουν τα και μετά η T1 να λέει ας σοβαρευτούμε ένα fight, να τους σμερφάρουμε πάλι και μετά μπορούμε να τρολάρουμε. Δεν ξέρω, πρέπει να δω γιατί αυτή τη στιγμή με αυτά που βλέπω έχω πέσει. Δεν από ψέματα. Πίστευα ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικά τα series. Και απλά βλέπω την T1 να τους κάνει όπα. Όπα και τρολάροντας έτσι, κάνοντας και μαλακίες. Ούτε καν full tryhard. Ο μόνος που νιώθω tryhardάρει full είναι ο Pace. Ο Doran είναι 0-5-1. And now just looking for even more damage as Armapen going to come in next. Yeah, I mean, Kalista at least does have 3 items, so that's something working for him. Τι αυτό, Kalista έχει 3 items. Αν κάπου μπορείς να ελπίσεις, ήλπιζε εκεί. If he gets the hit, he will not be weak, as Dorian does have to run for the hills, but Faker also... Ότι αυτή τη στιγμή ο Varus μπορεί να είναι πάρα πολύ πίσω, αλλά είναι πίσω ενώ μπορεί να κάνει damage. Σκόρτε με τρέχα γιάτε, είναι η φιλοσοφία από ό,τι φαίνεται. Η Σοφία ακολουθείται από τον Doran. 4 items, Lucian! But if you full send every ultimate, every flash, every ability into Faker, well, Faker might just wipe you. Yeah. Ο Yahoo πρέπει να έχει κάτι στη βάση. Και δεν ξέρω αν έχει ολόκληρο το Shadow Flame ή μόνο τον Needlessly, αλλά κάτι πρέπει να έχει στη βάση. Γιατί θυμάμαι ότι πριν πάρα πολλή ώρα είπε ότι ο Yahoo έχει OK items και είχε αυτά χωρίς το Alternator. Τον Needlessly. Το HLL το βλέπουμε. Εντάξει. Κοίτα, αντικειμενικά, ο Doran αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο debuff σε πάρα πολλά games. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός, απλά λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά games τα οποία μπορεί να τα γλεντήσει. Yike που πας. Δεν είναι κακό, γιατί πιάστηκε ο Honor και ο Yike έχει GA, αλλά χάνει το GA και ο Yahoo χάνει τη ζωή του. Ο Pace καετάρει σαν είναι ο θεός του game πραγματικά και GG well played. Τι παιχταράς είναι αυτός! KC, κλείστε τα σύνορα, σας άνοιξε. Ο άλλος κάτι καετάρει τους πάντες, ρε καετάρει ό,τι cooldown έχει στην ομάδα σου. Ο Yike νιώθει ότι μπορεί να κάνει flash knock-up και να πάρει το kill. Δεν μπορεί να κάνει flash knock-up. Γυρνάς πάνω στον Honor, ο Honor ξεφεύγει, ο Yahoo πηγαίνει ευθεία, πεθαίνει και μετά ο Pace καετάρει κυριολεκτικά κάθε κουμπί που του πετάς, ξεφεύγει, κερδίζει, GG well play, 3-0 πάλι.